Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord, for giving us another day, Lord, in our lives. We bless your name, Lord. Your name is great and powerful. The Redeemer, the Lord who hears us, the Lord who cares for his children. We worship you. We love you, Lord. Thank you, Lord, for giving us this day. As we're going to sing, O Father, as we're going to listen to your word, let the Spirit of the God protect us. Help us, Lord, to understand your word. We really thank you, Lord, from our hearts for all the goodness that you have done for us. We submit everything into your hands. In Jesus' name we pray. Amen. I come before you today, and there's that one thing I just want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I'll bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. For all you've done in my life, you took my darkness and gave me your love. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You took my sin and my shame. You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with the songs of praise, with an outstretched arm, I'll bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a grateful heart, with the songs of praise, with an outstretched arm, I'll bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Yes, Lord. We bless your name, Father. And we thank you, Lord, for giving us a new life, a new salvation, oh Father. It is you, Lord, who sacrificed yourself, leaving everything. Lord, you became poor for us, Lord.
thank you, Jesus, for all the goodness that you have done in our lives. We give you all the glory and honor, O Father. In Jesus' name we pray. Amen. So we greet you all in the name of Jesus Christ. యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క నామములో మీ అందరికీ మరొకసారి శుభాభివందనాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాం. We have been meditating on the readiness to rapture for a couple of months now. గత కొద్ది కాలముగా రాకడ సంబంధమైన సిద్ధపాటును గురించి మనము ముచ్చటించుకుంటూ ఉన్నాం. Maybe to finish that series today, a very important message I like to preach to all of us. మనందరికీ ఆ యొక్క సిరీస్ ముగించబోయే ముందుగా ఒక ముఖ్యమైన దేవుని యొక్క ఆలోచనని మనకి తెలియచేయడానికి అయ్యగారు సిద్ధపడి వచ్చారండి. Great Commission as a readiness to rapture. ఈ యొక్క రాకడ గురించి సిద్ధపాటు గురించిన ఒక గొప్ప ఆజ్ఞ ప్రభు దగ్గర నుంచి ఏమొచ్చిందో చూద్దాం. Great Commission, the great గొప్ప ఆజ్ఞ లేకపోతే కట్టడ. Matthew Gospel 24:14 says like this. మత్తయి సువార్త 24వ అధ్యాయము 14వ వచనము ఈ విధంగా చెప్తోంది. And this gospel of the kingdom will be preached in all the world as a witness to all the nations, and then the end will come. మరియు ఈ రాజ్య సువార్త సకల జనులకు సాక్షార్థమై లోకమందు అంతటను ప్రకటింపబడును, అటు తరువాత అంతము వచ్చును. The Lord was explaining in the chapter 24 what all the things will happen before he comes back. యేసుక్రీస్తు వారు రెండవ రాకడకి ముందుగా ఏమేమి జరగబోతూ ఉన్నాయో మత్తయి సువార్త 24వ అధ్యాయంలో యేసయ్యే స్వయంగా మనకి బోధిస్తూ, And while he was explaining all these things, అవన్నీ ఒక అంశం గురించి మరొక అంశం గురించి ప్రభు వారు మాట్లాడుతూ, the deception will come, ఒక మోసపరుచు ఆత్మ ఏ విధంగా వస్తుంది, the wars will come, నిజమే యుద్ధ సమాచారాలు మనం వింటాము, pestilence will come, రకరకాల రోగ మొహమారులు వస్తాయి, natural disasters will come. ప్రకృతి సంబంధమైన విలయ తాండవం సంభవిస్తుంది. There's so many things he was mentioning. రకరకాల అంశాల్ని ప్రభు వారు ఉదహరిస్తూ, And finally, before he complete the chapter, he says, this gospel of the kingdom will be preached in all the world as a witness to all the nation, and then the end will come. ఆ యొక్క మత్తయి సువార్త 24వ అధ్యాయం చివరి వచనాలలో ఈ రాజ్య సువార్త సకల జనులకు సాక్షార్థమై లోకమందు అంతటా ప్రకటింపబడిన తరువాత అంతము వస్తుంది అని చెప్తున్నారు. And please underline the two all in this word. ఈ యొక్క వాక్య భాగము 14వ వచనంలో సకల జనులకు అనేది గనక అండర్లైన్ చేసుకుంటే, All the world, ఈ యొక్క లోకమందు అంతటను, all the nation, ఈ ప్రతి దేశం మొత్తానికి it should be preached. ఆ యొక్క సువార్తని ప్రకటించాలి. It should be preached as what? అది ఏ విధంగా ప్రకటించాలండి? It should be preached as a witness. అది సాక్షార్థమై ప్రకటన చేయాలి. So everyone, those who have been cleansed by the blood of Christ, they should take this as their responsibility and preach the gospel with a witness to all the nations and all the world. ఎవరైతే యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క రక్తములో కడుగబడి ప్రోక్షింపబడి మారు మనసు పొంది ఉన్నారో వారు అందరూ సకల జనులకు అన్ని దేశాలకి సాక్షార్థమై ఈ సువార్తను ప్రకటింపబడాలి అనేది ఆయన ఇచ్చిన ఆజ్ఞ. If you go to the Google, you can filter how much of people are living in the face of the earth. ఆ యొక్క గూగుల్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఈ యొక్క లోకములో భూమి మీద ఎంతమంది నివాసం చేస్తున్నారో గనక సెర్చ్ చేసినట్లయితే 7.8 billion people are living in the face of the earth. ఈ యొక్క లోకం మీద 780 కోట్ల మంది నివసిస్తున్నట్టుగా తెలుస్తోందండి. Possibly 780 crore people. 780 కోట్ల మంది జనాంగం ఉన్నారు. Out of this, the Christian population is 2.3 billion people. ఈ 780 కోట్లలో 230 కోట్ల మందే యేసుక్రీస్తు వారిని ఎరిగిన వారు క్రైస్తవులు. That is the 29% of the whole world population. 230 crore people are Christians. ఈ యొక్క ప్రపంచ మొత్తం జనాభాలో కేవలము 230 కోట్ల మంది మాత్రమే క్రైస్తవులుగా పరిగణించబడుతూ ఉన్నారు. And it is all kind of denomination, everything put together, so many people are Christians. ఆ యొక్క రకరకాల డినామినేషన్ వాళ్ళందరినీ ఎడిషన్ చేసుకుంటే క్రైస్తవులుగా లెక్కించబడిన వారు 230 కోట్ల మంది మాత్రమే. So the people who are unreached by the
gospel, according to the Joshua project, it is 2 billion. యెహోషువ ప్రాజెక్టు ప్రకారంగా ఇంతవరకు సువార్త చేరనటువంటి ప్రజలను గనక లెక్క వేస్తే అది ఎన్న సార్ 2 billion, 2 billion. 200 కోట్ల మంది వచ్చారండి. 200 crore people. 200 కోట్ల మంది జనమున్నారు. They never heard about gospel. వారు ఇప్పటి వరకు ఎన్నడూ ఎప్పటికీ యేసును గురించిన సువార్తను వినలేదు. There was no organized program to take the gospel and reach them. వారి దగ్గరికి ఇక సువార్తని తీసుకెళ్ళగలిగే ఏ అంశం గానీ ప్రాజెక్ట్ గానీ ఇప్పటి వరకు లేకుండానే ఉన్నదండి. And rest of the 3.5 billion people, that is 350 crores living in the face of the earth, they heard the gospel, but we are not sure about their conversion. నిజమే, మిగతా వాళ్ళు ఉన్నారండి. ఒక 250 కోట్ల మంది ప్రజలు ఉన్నారు. వారికి సువార్త ఇవ్వబడింది, కానీ వారు క్రైస్తవులుగా అయితే చలామణిలో లేరు. So let us leave the 350 crores. 200 crores of people, that is 2 billion people, they never reached by the gospel. ఈ యొక్క 300 కోట్ల మందిని గనక వదిలేస్తే మిగిలిన 200 కోట్ల మంది ప్రజలకి ఈ రోజుకి కూడా సువార్త అందుబాటుగా లేదు. When we meditate on so many things, oh, this happened, the end time, all the signs are happening now. But one of the sign the Lord mentioned, important sign they mentioned, it is yet to get fulfilled. ఆ యొక్క రాకడ సంబంధమైన అనేక గుర్తులు ఈ విధంగా ఉన్నాయి. ఇట్లాంటి రోగాన్ని బట్టి ఎట్లా వస్తుందని చెప్పుకున్నప్పటికీ ఈ చివరిగా ఈ సూచన క్రియ మాత్రము జరగలేదు అని మాత్రం మీరు గమనించండి. And India tops this 2 billion unreached people, and according to Joshua project, it is 700 million people, that is 70 crore of Indian population. They have not been reached with the organized evangelical programs. ఆ యొక్క మీరు గమనిస్తే గనక ఏదైతే 200 కోట్ల మంది ప్రజలకి సువార్త అందుబాటు చేయబడలేదో, ఇండియా దేశంలో ముఖ్యంగా గమనిస్తే కనీసం 70 కోట్ల మందికి ఈనాటికి కూడా ఒక ఖచ్చితమైన సువార్త బోధ గాని వ్యాప్తి గాని లేకుండా ఉన్నదండి. So we can give some benefit of doubt. I mean, no, brother, 700 is 700 million is too big number. No, it is lot of people reach. Even if we take 50% or 60%, it is 335 crore to 40 crore people in India. They have not been reached by gospel. సరే, ఎన్నో సంవత్సరాలుగా క్రైస్తవ్యం ఉంది కాబట్టి మీ తప్పులు తడక లెక్కలు అనుకుంటే 50% తీసేసామనుకోండి, ఇప్పటికీ కూడా చూస్తే మన భారతదేశంలో 30-40 కోట్ల మందికి ఇంకను సువార్త అందవలసి ఉన్నది. What went wrong? Why we could not reach so many people? ఎందుకని, ఏం జరిగిందండి తప్పు? ఎందుకని వారి దగ్గరికి సువార్తను మనం అందించలేకపోతున్నాం? The focus on missions is not so significant in the churches. ఇప్పుడు కాలంలో ఆధునికమైన క్రైస్తవ్యమైన చర్చెస్ లో గనక చూస్తే మిషనరీ సంబంధమైన పరిచర్య మీద వాళ్ళ యొక్క కను దృష్టి తగ్గిపోయినట్టుగా కనపడుతోందండి. We become activity based Christians. Every church has its own activities ఎందుకంటే nowadays. ప్రతి మందిరంలో రకరకాల ప్రోగ్రామ్స్ యాక్టివిటీసే ఉంటూ ఉన్నాయండి. But we never focused on mission so much. మిషనరీ మీద ధ్యాస గాని దాని మీద అధ్యయనం చేయడానికి గాని చాలా తక్కువ మందిరాలు పనిచేస్తూ ఉన్నాయి. Some people say, brother, we are sending 10 missionaries from our church. కొంతమంది చెప్తారు, మా మందిరం నుంచి 10 మంది మిషనరీని పంపిస్తున్నామని చెప్తారండి. That church is capable of sending even few hundred missionaries. కానీ ఆ మందిరానికి కొన్ని వందల మందిని మిషనరీని పోషించగలిగిన స్థాయి శక్తి ఉన్నది. Hallelujah. హల్లెలూయా. But we didn't do that. కానీ వారు అది చేయలేకపోతున్నారు. And the Bible says, unless you send somebody, how they will preach the gospel? How, if you don't preach the gospel, how they will understand? అయ్యా, ఆ యొక్క బైబిల్ గ్రంథం చెప్తుంది, నీవు గనక వారిని పంపించలేకపోతే అన్యజనులకి ఏ విధంగా సువార్త లభ్యమవుతుంది, వారు గనక వెళ్ళకపోతే అన్యజనులు ఏ విధంగా రక్షించబడతారు అని అడుగుతుందండి. We are preaching to the gospel again and again to the people who already been preached for many times. అనేక సార్లు సువార్త వినిన వారికే మరలా సువార్తనే బోధిస్తూ ఉన్నాం. And we didn't emphasize the kingdom focus. We didn't emphasize the gospel
the main emphasis on the gospel is to bring the people out of the fire of the hell. ఈ యొక్క సువార్తను ఎందుకు ప్రకటించాలి అనే ప్రధానమైన ఉద్దేశం ఏంటంటే, ఎవరైతే నరకపు అనే అగ్నికి వడివడిగా పరుగులెత్తుతున్నారో వారిని రక్షించే ఉద్దేశము లేనట్టుగా కనబడుతోంది. We mention Christianity is a solution for many things in this world. ఈ యొక్క లోకములో అనేక సమస్యలకి పరిష్కారంగా క్రైస్తవ్యాన్ని మనము చూపిస్తూ ఉంటాం. But we never given the topmost priority that solution for your eternity is only the gospel. కానీ నిత్య రాజ్యానికి చేరటమే ఈ యొక్క సువార్త యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశం అనేది మాత్రం మనము చెప్పలేకపోతున్నాం. We never, so much of given importance to direct the people towards the cross of Calvary. నిజమే, మనము అనేక సార్లు కల్వరి శిలువ వైపు ప్రజల్ని మరలించడం అనే ఉద్దేశంలో తప్పటడుగులు వేస్తున్నట్టుగానే కనబడుతున్నాం. And obviously I'm not against the miracles and all these wonderful works of the Lord. యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క అద్భుతమైన పరిచర్యలు సూచక క్రియల గురించి మేము తప్పు పట్టట్లేదు, కానీ Even we experience all these things in our ministry. మా యొక్క బ్రతుకుల్లో మా పరిచర్యలో కూడా ఇదే అనేక రకాలైన అద్భుతాలు ఆశ్చర్యాలని మేము చూసాం. But ultimately, why we are doing all this thing, why we are casting out the demon, why we are praying for the sick, why we are asking for the healing of the people, we have to bring them towards the gospel, and we have to make them to get cleansed by the blood of Christ. They should get the salvation, they should get the redemption, they should come to the Calvary, cross of Calvary. ఈ యొక్క సువార్త యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశం, ఎందుకు దెయ్యాలని పారదోలుతున్నాం, ఎందుకు రోగుల మీద స్వస్థత ప్రార్థన చేయగలుగుతున్నామంటే, ప్రజల దగ్గరికి చేరి సువార్తను బోధించి వాళ్ళ పాపాలకి పశ్చాత్తాపం కడిగి వాళ్ళు చేసుకొని దాని తర్వాత క్రీస్తు యేసు యొక్క రక్తంలో కడుగబడి వారి యొక్క పేర్లు జీవ గ్రంథంలో వ్రాయబడటం ద్వారా నిత్య రాజ్యానికి వారసులుగా చేయాలి అనేది ఈ సువార్త యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశం అండి. And when we do the ministry, when we cast out all the demons by the power of the Holy Spirit, పరిశుద్ధాత్మ యొక్క శక్తి చేత అనేక దెయ్యాల్ని మా యొక్క పరిచర్యలో పారదోలినప్పుడు, and when the devil goes away, ఆ యొక్క సాతానుడు లేకపోతే వారి యొక్క క్రియలు దూరంగా వెళ్ళిపోయినప్పుడు, I had a practice of telling the gospel to them and bringing them towards the salvation. ఆ యొక్క మా యొక్క పరిచర్యలో ఎవరైతే దెయ్యం దగ్గర నుంచి విడుదల వచ్చిందో వారికి రక్షణలోకి నడిపించడానికి రక్షణ సువార్తను మేము బోధిస్తాం. Some of the young people ask me, why you are doing this? కొంతమంది యవనస్తులైన సహోదరులు అడుగుతారట, అయ్యగారిని ఎందుకు చేస్తున్నారు మీరని. You prayed, the devil screamed and gone away, and you are asking the person to sit down for a long time. Why you are doing it? అయ్యా, మీరు ప్రార్థన చేసిన తర్వాత దెయ్యము ప్రభు యొక్క ఆత్మ చేత వెళ్ళగొట్టబడినప్పుడు ఆ యొక్క మనిషిని తీసుకొని ఎందుకు అంతసేపు కూర్చోబెడతారు అని అడుగుతారట. And once all the prayer for people is over, we go back to them. We tell them the gospel, and we will lead them towards salvation, and we will ask them to pray and confess the sin, and we will ask them to confess the name called Jesus Christ. ఆ యొక్క ప్రార్థన అందరికీ ముగించబడిన తర్వాత ఏదైతే దెయ్యాలు పారదోలబడిపోయో ఆ వ్యక్తుల దగ్గరికి వెళ్ళి యేసుక్రీస్తు వారి గురించిన సువార్త మర్మాన్ని వారికి చెప్పి వారితో ఒప్పించి వారి నోటి ద్వారా ఈ రోజు నుంచి నేను ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు యొక్క కుమార్తెను అని చెప్పడం ద్వారా వారి పాపాలకి క్షమాపణ ప్రభు దగ్గర నుంచి తీసుకొస్తామండి. If not, there is no fun of casting out the demon. There is no, of course the people are getting delivered, I'm not against it, but what is the ultimate objective the Lord has given to us? Go and preach the gospel and make them as a disciples and baptize them. యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క గొప్ప ఆజ్ఞ ఏంటంటే, మీరు సమస్త సృష్టికి వెళ్ళి సమస్త జనులకు సువార్తను బోధించి వారిని శిష్యులుగా చేయాలి అనేదే మా యొక్క ప్రధానమైన ఉద్దేశం. They may get healed, they may get delivered from the demon, they may get delivered from their mandrigam. It's all wonderful, sir, but how many of them accepted Jesus Christ as their personal savior? అయ్యా, నిజమే, వారి సమస్యల నుంచి పారదోలబడి అనేక అనారోగ్యాల నుంచి బయటకు వచ్చేసి అనేక దెయ్యాలు రోగాల నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత అంత చేయటం బాగానే ఉంది, కానీ
కానీ చివరి యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశం ఏంటంటే వారి బ్రతుకుల్లో యేసు అనే నామాన్ని పునః ప్రతిష్ఠించాలి అనేదే మా ఉద్దేశం అండి. We have to preach the gospel to everywhere. ప్రతి వారికి ఆ విధంగా ఈ యొక్క సువార్తను బోధించవలసిన ఆవశ్యకత ఉన్నది. It is very important. అది చాలా ముఖ్యమైన అంశం. అది It's very important. అది చాలా ముఖ్యమండి. అదే ప్రధానమైనది. Matthew, what Jesus Christ has done it. యేసుక్రీస్తు వారు ఏం చేశారు మీరు గనక చూస్తే Matthew Gospel 4:23 says, మత్తయి సువార్త 4వ అధ్యాయము 23వ వచనము ఈ విధంగా చెప్తుందండి. and Jesus went about all Galilee, teaching in their synagogues, preaching the gospel of the kingdom, and healing all kinds of sickness and all kinds of disease among the people. ఆ యొక్క యేసు వారి సమాజ మందిరములలో బోధించుచు దేవుని రాజ్యమును గూర్చిన సువార్తను ప్రకటించుచు ప్రజలలోని ప్రతి వ్యాధిని రోగమును స్వస్థపరచుచు గలిలయ దేశమంతటా సంచరించెను. Hallelujah. హల్లెలూయా. He was preaching the gospel. ఆ యేసుక్రీస్తు వారే స్వయాన దేవుని యొక్క సువార్తను బోధిస్తున్నారండి. Then healing all kinds of sickness and all disease among the people. ఆ విధంగా ప్రజల మధ్యలోంచి ప్రతి విధమైన రోగాన్ని వ్యాధిని ఆయన పారద్రోలుతున్నారండి. And we can read one more word. ఇంకొక వచన భాగాన్ని కనుక చూసినట్లయితే Matthew Gospel 9:35 to 37. మత్తయి సువార్త 9వ అధ్యాయము 35 నుంచి 37 వచనాలు గనుక చూసినట్లయితే Jesus went about all the cities and villages, teaching in their synagogues, preaching the gospel of the kingdom, and healing the sickness and every disease among the people. యేసు వారి సమాజ మందిరములలో బోధించుచు రాజ్య సువార్తను ప్రకటించుచు ప్రతి విధమైన రోగములను ప్రతి విధములైన వ్యాధిని స్వస్థపరుస్తూ సమస్త పట్టణముల యందును గ్రామముల యందును సంచారము చేసెను. That was his ministry. అది యేసుక్రీస్తు వారి పరిచర్య ఆ విధంగా ఉన్నదండి. 36 word says, 36వ వచనం ఈ విధంగా but చెప్తోంది. when he saw the multitudes, he was moved with the compassion for them, because they were weary and scattered like a sheep having no shepherd. ఆయన సమూహములను చూచి వారి మీద కనికరపడ్డారు. ఎందుకో తెలుసా? వారు కాపరి లేని గొర్రెలవరే విసికి చెదిరి ఉందన్న వారి గురించి ఆయన కనికరపడ్డారు. He was moved out of compassion. ఆయన ఆ కనికరంతో ఆయన కదిలించబడి They were sheeps, they were weary and scattered. గొర్రెల వలె వారు చెదరి ఉన్నారండి. Very tired. వారు విసిగిపోయి ఉన్నారు, అలసిపోయి ఉన్నారండి. And they were scattered. వారు చెదిరిపోయి ఉన్నారు అక్కడక్కడక్కడ. They have no shepherd. వారికి కాపరి లేకుండా ఉన్నాడు. And that kind of people the Lord has seen it. అటువంటి జన సమూహములను యేసుక్రీస్తు వారు స్వయంగా చూచి Moved out of compassion. వారి మీద కనికరపడి కదిలించబడి, Why people are in darkness? అయ్యా ఎందుకు నా ప్రజలు ఈ విధంగా చీకటిలో ఉన్నారు? Why people are struggling in their lives? ఎందుకని వారి బ్రతుకులలో ప్రయాస పడుతూనే ఉన్నారు? Why they are in bondage? ఎందుకని ఇంకా దాస్యపు శృంఖలాలలోనే ఉన్నారు? Why they are in prison? ఎందుకని ఇంకా చెరసాలలో బంధించబడి ఉన్నారు? Why devil chained them? ఎందుకని ఇంకా సాతాను బంధకాలలోనే వారిని బంధించి ఉన్నాడు? We have to do something for them. వీరి నిమిత్తమై ఏదో ఒక కార్యాన్ని చేయాలి. That is what he was preaching, the gospel of the of eternity. అందుకని నిత్య రాజ్య దేవుని సువార్తను వారికి బోధించుచు, Gospel of kingdom. దేవుని యొక్క రాజ్య సువార్తను బోధిస్తూ Then heal every sickness, every disease among the people. ప్రజల మధ్యలో ఉన్న ప్రతి విధమైన రోగాన్ని వ్యాధిని ఆయన స్వస్థపరిచాడు. This is what Jesus Christ ministry. ఇది యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క పరిచర్య ఎట్లా ఉందండి. And he didn't ask only few men, as a full-time people, full-time servants of God to do this. కానీ ఆయనైతే ఎవరైతే దేవుడి గురించి ఏర్పాటు చేయబడ్డారో ఫుల్ టైమ్ గా ఉన్నారో ఆ పరిచర్య చేసే వాళ్ళే ఈ పని చేయమని కోరలేదు. కానీ He asked everyone to do this ministry. ఈ యొక్క పరిచర్యని ప్రతి ఒక్కరూ చెయ్యాలి అనేది ఆయన యొక్క అభిలాష. Everyone to do the ministry. ప్రతి ఒక్కరూ ఈ యొక్క మినిస్ట్రీలో పాలి భాగస్తులు అవ్వాలి. And everyone should feel this burden. ప్రతి ఒక్కరూ, ప్రతి విశ్వాసి ఈ భారము నా మీద ఉంచబడింది అని వారు గుర్తెరగాలి. Mark Gospel 16:15 says like this. మార్కు సువార్త 6వ అధ్యాయము 16వ వచనము ఈ విధంగా చెప్తోందండి. 16:15. 16. 16
15వ వచనము ఈ విధంగా చెప్తోంది. Yes. మరియు మీరు సర్వలోకమునకు వెళ్ళి సర్వ సృష్టికి సువార్తను ప్రకటించుడి. Go into all the world and preach the gospel to every creature. సర్వలోకానికి మీరు వెళ్ళాలి, సర్వ సృష్టికి సువార్తను ప్రకటించాల్సిందే. It is our responsibility to do that. ఆ యొక్క పని చేయటము మన గురుతరమైన బాధ్యత. And Matthew Gospel 28:19 says like this. మత్తయి సువార్త 28వ అధ్యాయము 19వ వచనము ఈ విధంగా Go చెప్తోందండి. therefore, అందుని బట్టి మీరు కొనసాగుతూ ముందుకు వెళ్ళి make disciples of all the nations. సమస్త జనులను శిష్యులుగా చేయుడి. When the Lord mentioned, go and preach the gospel to all the world, all the nation, all the people, and when he said make disciple of all the nations, అక్కడ ఆయన శిష్యులు చెప్తూ ఉన్నారండి, మీరు వెళ్ళండి, సమస్త దేశాలకి, సమస్త జనములకు, సమస్త సృష్టికి మీరు వెళ్ళి సువార్తను బోధించమని అడుగుతూ his ఉన్నాడు. ambition is not small. యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క ఆలోచన చాలా చిన్నదిగా లేదండి, It is all so big. అది చాలా పెద్దగా ఉండి ప్రతి ఒక్కరి దగ్గరికి వెళ్ళాలని అది ఆక్రోశిస్తూ ఉన్నది. The magnitude of the responsibility that he laid on his disciple is so big. Go everywhere. యేసుక్రీస్తు వారి శిష్యుల మీద గురుతరమైన బాధ్యత ఉన్నదండి. ఆయన ఏం చెప్తున్నారు? సమస్త సృష్టికి, ప్రతి దేశానికి, సమస్త జనాంగానికి మీరు వెళ్ళి సువార్తను ప్రకటించమని కోరుతూ ఉన్నాడు. Even today, the same magnitude of responsibility, it is on us. ఇదే రకమైన గురుతరమైన బాధ్యతని ఈ రోజుకి కూడా మన మీద ప్రభువైన యేసు ఉంచి ఉన్నాడు. When someone done a research and found out 2 billion people, 200 crore people are yet to reach the gospel, yet to be reached by the gospel, I think we have something to do. We have enough to do in our lifetime. అయ్యా, ఎవరో ఒకళ్ళు రీసెర్చ్ చేసి 200 కోట్ల మంది ప్రజలకి ఇంకా సువార్త చేరలేదు అంటే నీవు నేను క్రైస్తవుడిగా చేయవలసిన పని ఇంకా ఉన్నది అనేది గమనించండి. Being an Indian, we have enormous amount of responsibility because India tops the list in these unreached people. ఎవరికైతే సువార్త అందుబాటు చేయబడలేదో వారి దగ్గరికి రావటంలో భారతదేశమే ప్రధానంగా ఉంది కాబట్టి వారి విషయంలో మనము ముందడుగు వేయాలి. We are having enormous amount of responsibility. అటువంటి గురుతరమైన బాధ్యత మన అందరి మీద ఉంచబడింది. And most of the Christian doesn't seems to understand that they have their responsibility like this. కానీ దురదృష్టవశాత్తు మనలో అనేక మంది క్రైస్తవులకి ఈ బాధ్యతని వారే నెరవేర్చాలి అంటే మనది కాదు అన్నట్టుగానే కనబడుతోంది. We are in such a pathetic situation. అటువంటి దురదృష్టకరమైన దురవస్థలో మనము మునిగి ఉన్నాం. Last 30 years the economy was booming up. గత 30 సంవత్సరాలుగా మనం యొక్క ఆర్థికమైన పరిస్థితులు ఎంత ఉన్నతంగా ఉన్నాయో కదా. In my opinion, the church should have done some more. అయ్యా, అయ్యగారి యొక్క పర్సనల్ ఒపీనియన్లు అయితే ఇంకా మందిరము ఇంకొన్ని కొత్త ప్రణాళికలతో ముందుకు వెళ్ళవలసి ఉండాల్సేదేమో. Had they made the mission as their primary responsibility, we should have done some more in India. నిజమే, గత 30 సంవత్సరాల కాలములో మిషన్ ఓరియంటెడ్ గా మిషనరీ సంస్థని ముందుకు నడిపించే మనస్సు కలిగిన మందిరాలు ఇంకా అనేక రావాలని అభిలాషగా ఉండేదేమో. If you come to our church, there will be a word we printed here. మా యొక్క మందిరానికి కనుక మీరు ఎవరైనా వస్తే మా మందిరంలో ఒక ప్రింట్ అయి ఉంటుందండి, ఒక వాక్యం. The church for mission. మందిరము మిషనరీ గురించి ఉన్న మందిరం ఇది. Church for mission. మిషనరీ గురించి ఏర్పాటు చేయబడిన మందిరం ఇది. Nothing else. We don't want to achieve anything else. అయ్యా, అంతకు మించి మాకు సంబంధించింది వేరేది ఏమీ లేదండి. We don't want to achieve anything else. దానికి మించి సాధించాల్సింది కూడా ఏమీ లేదు మా దగ్గర. Our objective is to reach the unreached people. మా యొక్క గురుతరమైన ఆలోచన ఏంటంటే ఎవరికైతే అందుబాటులో సువార్త లేదో వారి దగ్గరికి సువార్తని తీసుకువెళ్ళటమే. And whatever the effort, the money that we could get out of the congregation, it should be spent to the maximum extent to the mission.
అయ్యా మా మందిరంలో కానుకల నిమిత్తమై రకరకాల పరిచర్యల నిమిత్తమై ఉన్న డబ్బంతే ఎక్కువ శాతము ఎవరికైతే సువార్త అందుబాటు కాలేదో వారికి తీసుకెళ్ళటానికే వినియోగించబడుతుంది. It could be a small ambition when we started very small. అయ్యా ఎందుకంటే మేము కొద్దిగా ఉన్నప్పుడు ఈ యొక్క మందిరాన్ని ప్రారంభించాం. And that ambition, it was a very big one for ఆ us. యొక్క కోరిక ఎంత పెద్దదో మీకు తెలుసా? I'm not sure whether we can do this. అయ్యా మేము ఇది చెయ్యగలమా అని అనుకున్నాం. When the Lord said, go and preach and plant churches and baptize the people and make them disciple, it was it's a humongous talk. It is a big task for all of ఆ us. యొక్క అయ్యగారితో ప్రభువారు మాట్లాడినప్పుడు తెలంగాణ ప్రాంతానికి వెళ్ళి మందిరాలు స్థాపిస్తూ సువార్తని ప్రకటిస్తూ ప్రజలకు యేసుక్రీస్తు వారి పేరు మీద బాప్తిసం ఇచ్చి తన శిష్యులుగా చేయమన్నప్పుడు ఇది మేము చెయ్యలేని కార్యము అని మేము అనుకున్నామండి. But my brothers, sisters, కానీ సహోదరుడా సహోదరి, when you take one step, నీవు గనక దాని గురించి ముందడుగు గనక వేయగలిగితే the Lord will make multiple steps for you. నీ గురించి ప్రభు అయిన యేసు అనేకమైన ఆ యొక్క ముందడుగులు వేయిస్తాడు. Today we have 80 missionaries. ఈ రోజు చూస్తే 80 మంది మిషనరీలు మాతో We are పనిచేస్తున్నారండి. praying for 100 missionaries by this end of this year. 2020 అయిపోయేసరికి 100 మంది మిషనరీలు రావాలి అనేది మా యొక్క ఆలోచన. We should have reached at least 400 to 500 villages where there is no gospel, there is no church has been planted so far. ఇప్పటి వరకు చర్చి గాని మందిరాలు గాని సువార్త గాని లేని కనీసం 500 గ్రామాలకు వెళ్ళాలి అనేది మా యొక్క ఆలోచన. That is what our prayer. అదే మా ప్రార్థన. That is what our prayer. అదే మా ప్రార్థన యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశము. We are very sure the Lord will fulfill it. తప్పకుండా దేవుడు దానిని తప్పక నెరవేరుస్తాడనే మేము భావిస్తున్నాం. Although this COVID-19 had its own impact, but still, even in this period, also the Lord can do it. We have faith upon the Lord. నిజమే, కరోనా వైరస్ వచ్చిన తర్వాత కొద్ది కుంటుపడినట్టు కనపడుతున్నప్పటికీ దేవుని యొక్క ఉద్దేశమైన ఈ యొక్క ఉద్దేశాన్ని దేవుడు తప్పక నెరవేరుస్తాడనేది మా యొక్క విశ్వాసం. Amen. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. Hallelujah. My brother, sister. నా సహోదరుడా సహోదరి, But when we see the numbers in front of you, అయ్యా ఆ యొక్క నంబర్ ఎంతమంది అన్యులు ఉన్నారో కనుక చూసినట్లయితే whatever we do, అయ్యా మన బాధ్యత ఏంటి? it's a small. అది చాలా చిన్నది, It's small. అది చాలా స్వల్పమైందండి. Something in the midst of ocean. అయ్యా ఆ యొక్క సముద్రములో ఇసుక రేణువంతా Small thing. అది చాలా స్వల్పమైంది. Huge amount of task is in front of us. కానీ మన ఎదురుగా ఒక పెద్ద గురుతరమైన బాధ్యత ఉంచబడింది. There are so many people yet to receive the Lord Jesus Christ as their personal savior. ఇంకా అనేక మంది ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారిని రక్షకుడుగా అంగీకరించిన వారు లక్షల కోట్ల కొలది మంది ఉన్నారండి. So many people are there. కోట్ల కొలది మంది ఉన్నారండి. So many people are there. వేల కొలది కోట్ల కొలది మంది ఉన్నారు. This is not the time to rejoice. యా ఈ యొక్క పరిస్థితిని బట్టి మనము మిగుల సంతోషించే పరిస్థితులు లేవా? And sometimes I feel that why people sing and dance. This is not the time to rejoice and dance in the presence of God when the Lord himself shedding tears. He is in a hurry now. అయ్యా నశించిపోయే ఆత్మల నిమిత్తమై వేగిరపడుతూ ప్రభు అయిన యేసు కన్నీరు కార్చుతూ ఉండగా మందిరాలలో పాటలతోనూ రకరకాల ప్రోగ్రామ్స్ తోనూ మనం ఆనందించటం నిజంగా మంచిదేనా? Even I am not sure whether you heard the Lord Jesus Christ who was in tears, but I know my Lord Jesus who was in tears. That is what today whatever I am doing, because of that only I am doing it. అయ్యా మీకు తెలుసో లేదో మీ యొక్క వ్యక్తిగతమైన అనుభవం ఉందా? యేసుక్రీస్తు వారు ఏడుస్తూ మీతో మాట్లాడటం అలాంటి అనుభవం గనక లేనట్లయితే అదే యేసుక్రీస్తు వారు ఏడుస్తూ అయ్యగారితో మాట్లాడిన దానికి సాక్ష్యంగా మేము ఇక్కడ నుంచొని ఈ యొక్క సువార్తను బోధిస్తూ ఉన్నాం. Otherwise we would have gone somewhere. లేకపోతే ఎక్కడికో వెళ్ళి సెటిల్ అయిపోయే వాళ్ళమండి. We would have gone to some other country and settled ఒక down. దేశానికి వెళ్ళి బాగా సెటిల్ అయిపోయేవారమండి. Because of the tears of the Lord Jesus Christ. యేసుక్రీస్తు వారు ఆ రోజు కార్చిన కన్నీటిని పట్టి, because of his words soaked with the tears, it hit my heart
And that's the reason we are standing today. గద్గదమైన స్వరముతో కన్నీటితో నిండిన స్వరముతో యేసుక్రీస్తు వారు నేరుగా అయ్యగారితో మాట్లాడిన దాన్ని చూసి దానికి సాక్ష్యంగా వారు ఈ రోజు నిలబడి సువార్త ప్రకటన చేస్తూ ఉన్నారు. My brother, sister, నా సహోదరుడా సహోదరి, my Lord is crying. నా యొక్క ప్రభు అయిన యేసు ఏడుస్తున్నాడు. He is weeping. ఆయన ఎలుగెత్తి ఏడుస్తూ ఉన్నాడు. How many of you are weeping? అయ్యా మీలో ఎంతమంది ఈ విధంగా ఏడుస్తూ ఉన్నారయ్యా? How many of you are weeping for the people yet to accept Jesus Christ? యేసుక్రీస్తు వారిని అంగీకరించని అనేకమైన జనాంగాలను బట్టి నీవు నేను ఏడ్చావా ఎప్పుడైనా? How many times you woke up in the middle of the night ఎంత అర్ధరాత్రి సమయము హఠాత్తుగా నీ యొక్క బెడ్ మీద కూర్చొని and you walk here and there and cry to the Lord? ఇక్కడ నిద్ర పట్టక అటు ఇటు నడుస్తూ ఎప్పుడైనా దేవుని సమక్షంలో ఏడ్చావా? Lord, look at the people. ప్రభువా నా యొక్క ఈ జనాంగాన్ని చూడయ్యా. Look at the people. ప్రభువా నీ ప్రజలు నీవు చూడయ్యా. How many of them going towards the hell? ఎన్ని లక్షల కొలది మంది నరకం వైపు నడిపించబడుతున్నారు. And look at the people who are standing in the queue in front of that wine shop. నరక యొక్క వైన్ షాప్ ముందు క్యూలో నుంచొని తాగడానికి డబ్బులు తీసుకొని ఉన్నారయ్యా. How many of them are there? ఎంత మంది ఉన్నారయ్యా? How many times we cry? ఎంతసేపు నువ్వు ఏడ్చావా? How ఎప్పుడైనా many times we cry? నువ్వు ఎప్పుడైనా వారి గురించి ప్రలాపించావా? How many times that we got that agony in our heart? మన యొక్క హృదయంలో వేదన రంపపు కోతని నీవు ఎప్పుడైనా అనుభవించావా? We say we are Christians. మనము ఆ విధంగా క్రైస్తవులని పిలువబడుతున్నాం. We go to church every Sunday. మందిరాలకి ఆదివారం పూట వెళ్తాం. And we say hello, praise the Lord, good morning. And Praise the all. Lord, hallelujah, good morning అని The చెబుతాము. same good morning, hallelujah to the Lord also. ఆ విధంగానే ప్రభు అయిన యేసు కూడా గుడ్ మార్నింగ్ చెప్తాము, హల్లెలూయా చెప్తాము. And we say we raise your hand and worship for మనము some. చేతులు లేపి ఆయనని ఆరాధన చేస్తాము. Nothing wrong, we also do that. అయ్యా మీరు లావలే మేము కూడా చేస్తామండి, తప్పు లేదు. Then 1 hour preaching or half an hour preaching, ఒక 1 అవర్ గానీ హాఫ్ అన్ అవర్ గానీ ప్రీచింగ్ అయిపోయిన తర్వాత we listened. దేవుని యొక్క వాక్య భాగాన్ని వింటాము. We come out of the church. మందిరం నుంచి బయటకు వస్తాము. We hugged each other. మనము ఇద్దరిని కలుసుకుంటాము, We shaken their hands. చేతులు కలుపుకుంటాము, We had a cup of tea. టీ తాగుతాము. We just had a social gathering for more than half an hour. ఒక చర్చ అయిపోయిన తర్వాత హాఫ్ అన్ అవర్ పాటు గెట్ టుగెదర్ లాగా రకరకాల కబుర్లు చెప్పుకుంటామండి. So many things we spoke. రకరకాల అంశాల గురించి మాట్లాడుకుంటాం. Then we go home. మనం ఇంటికి వెళ్ళిపోతాం. Nice తర్వాత lunch. మంచి భోజనం చేస్తాం, Nice rest. మంచి పడక సుఖానికి వెళ్తాం. And sit in front of the television or internet in the evening. 4 గంటలు కాగానే ఇంటర్నెట్ ముందు టీవీ ముందు కూర్చుంటాం. And is it that Sunday? ఆ విధంగా అదేనా సండే అంటే? Oh, Sunday అయిపోయింది సార్. అరే సండే వచ్చినట్టుగానే ఉంది, అమ్మటే అయిపోయింది. Sunday అయిపోయింది. సండే అయిపోయింది. And tomorrow, let us have a nice sleep. ఇంకా తొందరగా నిద్రపోవాలి. And పొద్దున్న tomorrow ఆఫీస్కి వెళ్ళాలి. morning, let us go to office. పొద్దున్నే బయలుదేరి ఆఫీస్కి వెళ్ళాలి కదా, నిద్రపోదాం. Don't think that I have not gone to office. I have gone to office for 31 years. 31 సంవత్సరాలుగా అయ్యగారు కూడా ఆఫీస్కి వెళ్ళారండి, మీరు మర్చిపోవద్దు. But is it the life? కానీ ఇదేనా క్రైస్తవ Is it బ్రతుకంటే? the Christian life? ఇదేనా క్రైస్తవమైన బ్రతుకంటే? And we hear so many times that preaching, this preaching. నిజమే, మనం అనేక సార్లు ఈ ప్రీచింగ్ ఇట్లా ఉంది, ఆ ప్రీచింగ్ అట్లా ఉంది అనుకుంటాం. And this man of God preaching is like this, that man of God preaching is ఈ like this. దేవుని యొక్క సేవకుడు ఎట్లా మాట్లాడితే ఆ దేవుని యొక్క సేవకుడు రహస్యాలు బోధించాడు అనుకుంటాం. And here we had scientific truth and here we don't get scientific truth. My brothers and sisters, I think we are wasting your time. అయ్యా ఇక్కడ సైంటిఫిక్ ట్రూత్ వచ్చింది, ఇంకో చోట వెళ్తే బాగా అర్థవంతంగా వాక్యం చెప్పలేదు అని గనక ఇట్లా వాదోపవాదనలు We are భేదాభిప్రాయాలు wasting our time. ఇట్లా గనక మనము మాట్లాడుకుంటే మన సమయాన్ని వ్యర్థము చేసుకున్నట్టే. We are accountable for our time. మనకి ఇవ్వబడిన సమయం గురించి మనము లెక్క అప్పచెప్పవలసి ఉన్నది. We are accountable to our time. మన యొక్క ప్రభు అయిన యేసుకి మనకి ఇవ్వబడిన సమయం గురించి లెక్క అప్పచెప్పాలి. Hallelujah. హల్లెలూయా. How long that you took time to preach the gospel of God? అయ్యా నీవు ఎంతకాలము నిరుత్తరుడుగా ఉండి దేవుని యొక్క సువార్తని బోధించకుండా ఉంటావు. And we go to that Bible study, this Bible study, and we spend only on study. మనం నిజమే బైబిల్ స్టడీ అనే పేరు చెప్పి ఎన్ని గంటలు చర్చిలోనే గడుపుతూ ఉన్నామండి. And what is the use of study when you don't obey the basic command of the Lord? అయ్యా
అన్ని బైబిల్ స్టడీ చేస్తే ఏముందయ్యా గర్వకారణము? యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క ఆలోచన, ఆయన ఆజ్ఞను నీవు అనుసరించకపోతే ఉపయోగం ఏంటి? And what is the use of that? దాని వల్ల ఉపయోగం ఏంటి? బైబిల్ స్టడీ వల్ల. I know the book of Zephaniah, I know the book of Amos, I know the book of that. I done a clean study. Okay, you do n number of studies are. But understand one thing. If you don't preach the gospel, woo for you. అయ్యా నాకు జఫన్యా గారు తెలుసు, ఆమోస్ గ్రంథము తెలుసు, దానియేలు రహస్యాలు తెలుసు అని మీరు గొప్పలు చెప్పుకోవచ్చేమో, కానీ నీవు గనక సువార్తను బోధించినట్లయితే నీకు నీకు శ్రమ కలుగుతుంది. It is 1 Corinthians 9th chapter verse 16. 1వ కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 9వ అధ్యాయం For if I preach the gospel, I have nothing to boast of, for the necessity is laid upon me. Yes, who is me if I do not preach the gospel? నేను సువార్తను ప్రకటించుచున్నను, నాకు అతిశయ కారణము లేదు. సువార్తను ప్రకటించవలసిన భారము నా మీద మోపబడి ఉన్నది. అయ్యో, నేను సువార్తను ప్రకటింపపోయిన ఎడల నాకు శ్రమ. Hallelujah. హల్లెలూయా. Woe to me నాకు శ్రమ కలుగును గాక. if I don't preach the gospel. నేను గనుక సువార్తను ప్రకటించకపోతే నాకు శ్రమ కలుగును గాక. I don't preach the gospel. Woe to me. అయ్యో, నేను సువార్తను గనుక చెప్పలేకపోతే నాకు శ్రమ. ఈ రోజు I'm adapted to preach the gospel. నేను ఆ విధంగా సువార్తను బోధించడానికి అప్పులు పాలైపోయాను. I was in the pit of the sins. నేను ఎందుకంటే పాపపు యూబిలో కూరుకొని ఉన్నప్పుడు The Lord picked me యేసుక్రీస్తు వారు నన్ను పట్టుకొని He లేవనెత్తి cleansed me. నన్ను ఆయన శుభ్రపరిచి and He made me as a child of ఆయన God. సొంత కుమారుడిగా నన్ను అంగీకరించి He done great miracles in my నా life. బ్రతుకులో అనేక అద్భుత ఆశ్చర్య కార్యాలు చేశాడు. What for? ఎందుకు చేశాడో తెలుసా? Why He has done it for you? ఎందుకు అద్భుతాలు చేశాడు నా బ్రతుకులో? Nothing will happen just like that. అయ్యా, అనుకోకుండా అకస్మాత్తుగా ఎందుకు చేయడండి? You go to church by church and tell the gospel, to the witness. Is it the reason for you? అయ్యా, నీవు ప్రతి మందిరానికి వెళ్ళి నువ్వు సాక్ష్యం చెప్పాలి అనేదే దేవుని యొక్క ఉద్దేశమా? When the Lord performed a great miracle in our life, in my son's life, and I was anointed by the Lord Jesus Christ in the hospital. అయ్యగారు హాస్పిటల్లో అయ్యగారి యొక్క కుమారుడు మరణశయ్యలో ఉన్నప్పుడు వారు అభిషేకించబడ్డారు. ఆ విధంగా కుమారుడు యొక్క స్వస్థత అనే ఆశ్చర్యకార్యాన్ని వారు చూసినప్పుడు I was going to church and tell that particular witness. అనేక మందిరాలకు వెళ్ళి వారికి ఉన్న ఈ సాక్ష్యాన్ని అనేక మందితో బోధించేవారండి. I was asked to come to small house meetings and tell the witness. అనేకమైన చిన్న చిన్న గృహకూటాలకు వెళ్ళి కూడా వారి యొక్క సాక్ష్యాన్ని వారు పంచుకునేవారు. Oh, everybody came to me. అయ్యగారి దగ్గరికి అందరూ వచ్చేవారు. Oh, what a wonderful miracle, sir. ఎంత అద్భుతమైనది నీ ఇంట్లో జరిగిందయ్యా. జీవ సాక్ష్యం, sir. అయ్యా, జీవము గల సాక్ష్యం ఇదే. జీవ సాక్ష్యం. ఇది జీవము గల సాక్ష్యం అని చెప్పేవారండి. All wonderful. నిజమే, అదంతా భలే ఉంది. Something stuck in my life. కానీ ఏదో ఒకటి అయ్యగారి హృదయంలో ఆగిపోయింది. My heart was creating problem for me. వారి యొక్క హృదయమే వారి లోపల ఏదో అశాంతిని Am కలుగచేస్తోంది. I spending my life to get this wonderful సాక్ష్యం, జీవనుள்ள సాక్ష్యం? Is it that what I wanted ఈ from this జీవము guy? గల సాక్ష్యము చెప్పటానికేనా నేను రక్షించబడింది, నా ఇంట్లో అద్భుతము జరిగింది అనే అశాంతి వారిలో బయలుదేరిందండి. Is it the reason the Lord came left every work of Him and He came into the hospital and anointed me and healed my son? Is it the reason that for that I have to go to every meeting and say that, oh, the Lord done like this? I am going to tell you the great witness. I am going to give you the living witness. Is it the reason? అయ్యా, అయ్యగారిని ప్రభువారు తన పనులన్నీ మానుకొని పరలోకం నుండి భూమి మీదకి వచ్చి వారి మీద చేతులుంచి అభిషేకించి వారి కుమారుని స్వస్థపరిచినప్పుడు ఇది జీవమగల సాక్ష్యమని ఇంటింటికి వీధి వీధికి ప్రతి గ్రామానికి వెళ్ళి బోధించడానికైనా అన్ని పనులు మానుకొని యేసుక్రీస్తు వారు ఈ ఆశ్చర్యకార్యాన్ని జరిగించింది. I was asking this question in my heart. వారి యొక్క హృదయములు ఈ ప్రశ్న అడుగుకుంటూ ఉన్నారటండి. Then అప్పుడు a young boy, ఒక యవ్వనస్తుడైన ఒక సహోదరుడు చాట, he was so younger than me, అయ్యగారి కంటే యవ్వనంగా ఉన్నట్టండి. a son of a
big servant of God. ఆ ప్రాంతంలో పనిచేస్తున్న ఒక గొప్ప దేవుని సేవకుని యొక్క కుమారుడంటండి. And he asked me one day, అప్పుడు ఆయన గారు వచ్చి అడిగారట అయ్య గారిని, no, can you come along with me? You have a bike. Can you take me to that particular slum? I'm going to conduct a Sunday school to them. అయ్యా నేను ఒక సండే స్కూల్ పరిచర్యం చేస్తున్నాను, ఆ యొక్క స్లమ్ దగ్గరికి వెళ్దాము, నీకు బైక్ ఉంది కాబట్టి నన్ను తీసుకుని వెళ్ళవా అని అయ్యగారిని అడిగాటండి. So I become a driver for him. అప్పుడు అయ్యగారు డ్రైవర్ గా He ఆ is యొక్క ప్రాంతానికి వెళ్ళారటండి. He was a preacher. ఆయన ప్రీచ్ చేస్తున్నారటండి. He is smaller than me by 10 years or 15 years. అయ్యగారి కంటే 10 నుంచి 15 సంవత్సరాలు యవనస్తుడు ఆయన. He were only half dryer in those days, sir. హాఫ్ డ్రైవర్ గా వేసుకునేవాడండి. And he had a small guitar in his ఆయన hand. చేతిలో ఒక చిన్న గిటార్ ఉండేదండి. So I take him in my, in my bike. అయ్యగారి బైక్ లో యవనస్తుని తీసుకుని వెళ్ళారు. In a slum, he calls all the children. ఆ యొక్క ప్రాంతంలో చిన్న పిల్లలందరినీ పిలిచాడు. I sit in my bike and watch what he is doing. ఏం చేస్తున్నాడా అని బైక్ మీద కూర్చొని చూస్తూ I don't know ఉన్నారు. how to do it. ఆ విధంగా ఎట్లా చేయాలో అయ్యగారికి I తెలియదటండి. was watching. అయ్యగారు చూస్తూ ఉన్నారు. And he conducts a Sunday school. సండే స్కూల్ He జరిపించారటండి. dance and sing songs in front of the చిన్న children. పిల్లల ముందు ఎగిరి పాటలు పాడి డాన్స్ With వేశారటండి. a passion, he preached the gospel. ఆ యొక్క ఆసక్తితో దేవుని యొక్క సువార్తను ప్రకటించాడు. And he always asked me to pray in the final. చివరిగా అయ్యగారిని ప్రార్థన చేయమని I అడిగారట. pray. అయ్యగారు ప్రార్థించారట. And on the way back, I used to think, what is the use of my life? అయ్యా అప్పుడు తిరిగి ఇంటికి వచ్చేటప్పుడు అనుకున్నారట అయ్యగారు, ఇట్లాంటి బ్రతకడంలో ఏమైనా ఉన్నదా అని This అనుకున్నారు. small boy is doing fantastic job. నాకంటే చిన్నోడు 10-15 సంవత్సరాల చిన్నోడు ఎంత అద్భుతమైన పని Of చేస్తున్నాడు. course, I am helping him as a driver. That's not an issue. నిజమే, డ్రైవర్ గా నేను బైక్ నడుపుతున్నాను. I was crying in my heart. వారి హృదయములో ఎలుగెత్తి ఏడుస్తున్నారటండి. Lord, make me to realize the purpose in my life. ప్రభువా నీ యొక్క ఉద్దేశాన్ని నా బ్రతుకులో నెరవేర్చయ్యా. Is it the reason that I go to church by church, Christian group by group to tell the witness? అయ్యా ఎప్పుడు చూసినా నీ యొక్క జీవమైన సాక్ష్యాన్ని ప్రతి ఇంటింటికి సువార్త సేవ చేయటమేనా నేను చేయదగ్గ పని? Is it not that my reason? I am got bored out of it. అయ్యా నేను చెప్పి విసిగిపోయి ఉన్నానయ్యా. 3 years I am telling that. 3 సంవత్సరాలుగా సాక్ష్యాన్ని చెప్పానయ్యా. I got bored. నాకు బోర్ వచ్చేసిందయ్యా. I wanted to do something else. నేను దీనికి మించి భిన్నంగా ఏదో ఒకటి చెయ్యాలి. I wanted to preach the gospel. యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క సువార్తని బోధించాలి. I was crying in my secret. వారు రహస్యంగా ఎలుగెత్తి ఏడుస్తూ ఉన్నారటండి. Suddenly the same slum I met some of the another group where my brothers met me and they invited me to come along with them for the gospel preaching. అనుకోకుండా అకస్మాత్తుగా ఏ ప్రాంతానికైతే వెళ్తున్నారో అక్కడ ఉన్న కొంతమంది సహోదరులు అయ్యగారిని ఆ ప్రాంతానికి తిరిగి రమ్మని ఆహ్వానించారట. And they took me village to village. అక్కడ ఒక గ్రామం దగ్గర నుంచి ఇంకొక గ్రామానికి తీసుకెళ్లారు. I was trained under a holy man with all the power of the Holy Spirit demonstrated in the village. I have not seen anywhere in my life. వారి యొక్క జీవితంలో ఎప్పుడూ చూడనటువంటి అద్భుత ఆశ్చర్య కార్యాల్ని ఒక దేవుని సేవకుడి ద్వారా దేవుని యొక్క శక్తి ప్రబలంగా ప్రచురించబడటం వారు చూశారు. It was not in a television. ఆయా టెలివిజన్ లో కాదండి, It was not in a meeting. మీటింగ్ లో కాదండి, In the village. ఆ యొక్క గ్రామం నడిబొడ్డులో Oh my God, the Lord performed great miracles. దేవుడు ఆశ్చర్యకరమైన అద్భుతాలు ఆ గ్రామంలో చేశాడు. But that respected servant of God told me one day, once, అప్పుడు ఆ దేవుని యొక్క సేవకుడు అయ్యగారితో మాట్లాడారట. whatever you do, అయ్యా నీవేం చేసినా you tell about your salvation. నీ యొక్క రక్షణ గురించి మాత్రం చెప్పాల్సిందే. Your witness is good. నిజమే, నీ యొక్క సాక్ష్యం బాగానే ఉంది, Powerful. అది శక్తివంతంగా ఉంది. But more than that, your salvation is should be very దానికంటే మిన్నగా నీ రక్షణ అనుభవము కూడా అత్యంత ముఖ్యం. So my witnessing, telling my witness changed now. ఆ విధంగా వారు చెప్పే సాక్ష్యంలో మార్పులు జరిగినాయండి. I told my salvation. అప్పుడు వారి యొక్క రక్షణని చెప్పడం మొదలు పెట్టారు. I started preaching the gospel. ఆ విధంగా దేవుని యొక్క సువార్తని మొదలు పెట్టారు I చెప్పడం. started sharing the gospel individually. ఏ ఒక్క వ్యక్తిగతంగా దేవుని యొక్క సువార్తని ప్రకటించడం మొదలు పెట్టారు. Also I was trying to pray for the sick. అనేక మంది అస్వస్థతలకు ప్రార్థన చేయటం మొదలు పెట్టారు. I was trying to ask to
pray for the demon possessed people. అనేక దెయ్యాలు పట్టిన వారిని ప్రార్థన చేయమని ప్రజలు కోరుతూ ఉన్నారండి. Suddenly my life changed. వారి యొక్క జీవితంలో అనూహ్యమైన మార్పులు వచ్చినాయి. Suddenly I thought that my something purpose is getting fulfilled in my life. అకస్మాత్తుగా దేవుని యొక్క ఉద్దేశము తనలో నెరవేర్చబడుతున్నట్టుగా వాళ్ళకి ఒక ఊహ వచ్చేసిందండి. I was taking a candle behind the servant of God when he was praying for the people. ఆ యొక్క ప్రజలకి ప్రార్థన చేసేటప్పుడు ఆ యొక్క సేవకుడు వెనక క్యాండిల్ పట్టుకొని అయ్యగారు వెళ్ళేవారటండి. And there are long queue that they were all knelt down in the street in the village for the servant of God to lay his hand upon them. దేవుని యొక్క సేవకుడు వారికి వచ్చి తల మీద ఉంచి చేతులుంచి ప్రార్థన చేస్తాడని తెలిసి ఆ యొక్క గ్రామీణ ప్రజలు అందరూ మోకాళ్ళు వేసి రోడ్డు మధ్యలో నిలువబడేవారటండి. I was taking a candle behind him. క్యాండిల్ తీసుకొని వెళ్ళేవారట అయ్యగారు వారి వెనక. Two boys were there. ఆ యొక్క ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారటండి. One boy is deaf and dumb. ఒక అబ్బాయికి చెవి మూగా చెవుడు. One boy has a problem, twisted. ఆ యొక్క ఇంకొక అబ్బాయికి ఊచ చెయ్యి కలవానిగా ఉన్నారటండి. And that uncle, that servant of God, the saint of I call him as a saint. He told me these two boys have demon possessed. These two boys are demon possessed. Pray for them. And he went away. ఆ యొక్క అంకుల్ గారు ఆ యొక్క దేవుని యొక్క సేవకుడు వారి ఇరువురిని చూసినప్పుడు అయ్యగారితో చెప్పారట, వీరి ఇరువురిలో దెయ్యం ఉంది కాబట్టి నువ్వు ప్రార్థన చెయ్యి అని అయ్యగారికి చెప్పి ఆయన ముందుకు వెళ్ళిపోయాటండి. So I left the candle down. క్యాండిల్ కింద పెట్టాటండి. I started praying first time in my life. వారి జీవితంలో మొట్టమొదటిగా చెయ్యి ఉంచి ప్రార్థన చేయటం మొదలు పెట్టారు. Whatever I felt the anointing in my life, that I started praying. ఏదైతే అభిషేకాన్ని వారు పొందుకున్నారో దానితో వారు ప్రార్థించడం మొదలు పెట్టారు. Two little boys. ఇద్దరు చిన్న పిల్లలు. And the Lord came down and touched both of them. వారి ప్రభువైన యేసు వారి ప్రార్థనకి జవాబుగా కిందకి దిగి వచ్చి వారిని ముట్టి స్వస్థపరిచాడు. The deaf and dumb opened. ఆ యొక్క మూగ చెవిటి గలవాడు మాట్లాడటం మొదలు పెట్టాడు. The twisted hand stretched. ఏదైతే ఊచ చెయ్యి ఉందో మామూలుగా అయిపోయినాయండి. Hallelujah. హల్లెలూయా. Tears came out of my eyes. ఆ యొక్క ఏడుపు వచ్చేసిందంటే కన్నీరు వచ్చినాయి. I thought that, Lord, am I worthy for it? ప్రభువా ఈ అద్భుతం చేయడానికి నేను పనికి వస్తానా అని Am I అనుకున్నాను. worthy for it, Lord? ప్రభువా ఈ అద్భుతం నా ద్వారా జరిగించబడటానికి నేను పనికి వస్తానా? Do you work through me also? నా ద్వారా కూడా నీవు పని చేయగలుగుతున్నావా? Oh, what a great shock in my life. వారి యొక్క జీవితంలో ఆశ్చర్యానికి గురయ్యారటండి. What a shock in my life. వారి జీవితంలో ఆశ్చర్యానికి గురయ్యారు. Oh, no setback afterwards. ఇక దాని తర్వాత వెనుదిరిగి చూడటం లేదండి. The Lord strengthened me. వారి యొక్క దేవుడు వారిని బహుగా బలపరిచాడు. The Lord told me, that's a purpose I called you. అయ్యా ఈ ఉద్దేశం నెరవేర్చబడటానికి నేను నిన్ను పిలుచుకున్నాను అని చెప్పి 3 years, I think total 6 years, I was trained by the servant of God. ఆ విధంగా 3+3 6 సంవత్సరాల పాటు ఆ ప్రధానమైన సేవకుడి దగ్గర అయ్యగారు ట్రైనింగ్ ని పొంది Then the Lord spoke to us. తర్వాత వారితో దేవుడు ప్రత్యేకంగా Go మాట్లాడాడు. to Hyderabad, I will bless you and you will be a blessing. నా కుమారుడా హైదరాబాద్ ప్రాంతానికి వెళ్ళు, నిన్ను నేను ఆశీర్వాదానికి కర్తగా నేను మారుస్తాను అని చెప్పాడండి. Go and preach my gospel. నీవు వెళ్ళి ఆ ప్రాంతంలో నీవు సత్య సువార్తని బోధించు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. హల్లెలూయా. When I came to Hyderabad, హైదరాబాద్ ప్రాంతానికి అయ్యగారు వచ్చినప్పుడు after some time the Lord started using me. కొన్ని రోజుల తర్వాత అయ్యగారిని వాడుకోవటం మొదలు పెట్టాడు. I didn't find difficult in praying for sickness and preaching the gospel, praying, casting out the demons. I didn't feel, difficulty because the Lord trained me and put me in a place where there is a need. ఎక్కడైతే అవసరం ఉన్నదో ఆ అవసరతలో ఉన్న వారి గురించి ప్రార్థన చేయటం, దయ్యాల్ని పారదోలటం, రోగగ్రస్తులని రోగం నుంచి విముక్తులు చేయటం అనే విషయంలో చాలా తేలికగా దేవుని యొక్క శక్తితో వెళ్ళిపోయారండి. ఎందుకంటే దానికి సంబంధించిన ట్రైనింగ్ ఏర్పాటుని 6 సంవత్సరాల పాటు దేవుడు వారికి ఇచ్చాడు. Amen. Hallelujah. హల్లెలూయా. When me and my brother were standing in the village, అయ్యగారు నేను కలిసి ఒకసారి గ్రామంలో నుంచున్నప్పుడు when we obeyed to the Lord that go to Telangana and preach the gospel, we obeyed and we went there. తెలంగాణ ప్రాంతానికి వెళ్ళి నీవు సువార్తను ప్రకటించమని అయ్యగారితో మాట్లాడినప్పుడు అయ్యగారు నేను వెళ్ళినప్పుడు ఆ గ్రామానికి He tried simple gospel we preached. ఒక చిన్న
కింద దేవుని యొక్క సువార్తను బోధించామండి. the power of the Lord came down. దేవుని యొక్క శక్తి అమోఘంగా కిందకి వచ్చింది. People were rolling in front of us. వాక్యాన్ని వినిన తర్వాత ప్రజలు దొల్లుతున్నారండి నేల మీద పడి. The people were healed. అనేక మంది స్వస్థపరచబడ్డారు. People were delivered. అనేక మందికి విడుదల వచ్చింది. And they asked us why next time when you come. అయ్యా మీరు ఎప్పుడు వస్తారు అని అడిగారు వారు మమ్మల్ని. We said next week we will come. నెక్స్ట్ వీక్ మళ్ళా వస్తామని చెప్పాం. We were working people. నిజమే, మేము ఆ వారం అంతా పని We చేస్తామండి. both were from IT companies. మేమిద్దరము ఐటీ కంపెనీలో పని చేసేవారమండి. And we started using our weekends. ఆ విధంగా ప్రతి శనివారాన్ని ఆదివారాన్ని వాడేవారము. We went there. అనేక గ్రామాలకు వెళ్ళాం. 4 to 5 meetings in a day. 4-5 మీటింగులు జరిపేవారము. We prayed for sick. అనేక మంది వారికి ప్రార్థన చేసేవారము. Sometimes food was available, sometimes food was not ఒకసారి available. భోజనం ఉండేది లేదు, ఉండేది కాదు. And my wife said that I will also come with you. కొన్ని రోజుల తర్వాత అమ్మగారు కూడా నేను కూడా వస్తానని చెప్పారండి. Then she prepared cooked food and we all went in a car with the children and we all preached the gospel morning to night. ప్రొద్దునే లేచి అమ్మగారి ఇంట్లోనే అవన్నీ ప్రిపేర్ చేసి మా అందరికి భోజన సదుపాయాలు తీసుకొని వారి చిన్న పిల్లలతో కలిసి చిన్న కారులో మేము దూరమైన గ్రామాలకి సువార్త బోధించడానికి వెళ్ళేవాళ్ళమండి. And we preached the gospel. ఆ విధంగా సువార్తను ప్రకటించాం. We preached the gospel. అనేక ప్రాంతాల్లో సువార్తను ప్రకటించాం. We never knew that we are going to do anything else. దానికి మించి ఇంకేమైనా చేస్తామనేది మాకు తెలియదు, అర్థం కాలేదండి. We gone there because the Lord told us to preach the gospel. తెలంగాణ ప్రాంతంలో సువార్త దేవుడు ప్రకటించమని చెప్పాడు. దానికి బద్దులయ్యా తెలంగాణ ప్రాంతానికి వెళ్ళి మేము మాట్లాడాం. Many accepted Christ. అనేక వేల కొలది మంది అంగీకరించారు. One old lady came to me. ఒక పెద్ద స్త్రీ, ఒక ఆవిడ అమ్మగారు అయ్యగారి దగ్గరికి 80 వచ్చి, years old lady. ఆ తల్లి గారికి 80 సంవత్సరాల వయసు ఉందండి. I received Jesus Christ. నేను యేసుని నేను పొందుకున్నాను అని చెప్పారు. రక్షణ పొందాను నేను. నేను ఈ రోజే రక్షణ పొందాను అని చెప్పింది. I'm already 80 years old. నాకు 80 సంవత్సరాల వయసు ఉంది. When you are going to give me baptism? నువ్వు ఎప్పుడు నాకు బాప్తిసం ఇస్తావు? That day I understood Lord has a bigger purpose. అప్పుడు అయ్యగారికి అర్థమైంది దేవుడు దీనికి మించిన ఉన్నతమైన ప్రణాళిక వారి పట్ల ఉంది అని. We asked how many of you wanted to take baptism? అయ్యా మీలో ఎంతమంది బాప్తిసానికి సిద్ధంగా ఉన్నారని మేము అడిగినప్పుడు Oh, many said yes. అనేక మంది మేము తీసుకుంటామని చెప్పారండి. Oh, we understood. అప్పుడు మాకు అర్థమైంది The Lord can use the people who doesn't, who have no idea about anything in a ministry. ఆ యొక్క మినిస్ట్రీ ఎట్లా చేయాలి, ఎలా జరిగించాలి అనే ప్రాథమికమైన నేర్పు ట్రైనింగ్ లేని వారిని కూడా ఎట్లా వాడుకుంటాడో మా బ్రతుకుల్లో చూస్తే అర్థమైందండి. We were sitting behind the screen and in front of the screen and using the keyboard in our life. మా యొక్క బ్రతుకుల్లో స్క్రీన్ ముందు కూర్చొని కీబోర్డ్ ఆడించుకొని బ్రతికే వాళ్ళం మేము. And we understood that day. కానీ ఆ రోజు దేవుని యొక్క ప్రణాళిక The అర్థమైనప్పుడు Lord can use us also. అలాంటి వారిని కూడా ప్రభువు అయిన యేసు వాడుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు. Oh, the church was planted. ఆ విధంగా అక్కడ మందిరం కట్టబడింది. And the Lord said, send missionaries. ఆ విధంగా అనేక మంది మిషనరీని పంపించమని ప్రభువు అడిగారు. And we had a fantastic board. అక్కడ మంచి బోర్డు ఉందండి మాకు. Many joined with us. అనేక మంది సహృదయంతో మాతో జాయిన్ We have అయ్యారండి. 2 elders joined with us as advisors in the top in the board. మా యొక్క మిషనరీ బోర్డు లో టాప్ గా ఉండటానికి 2 పెద్దవాళ్ళైన సీనియర్ విశ్వాసులు చేరారండి. And we were young people and middle-aged people. So many people we gathered in the board. Yep. And we started doing the missionary work. యవనస్తులమైన వారు, మధ్య వయస్కులు, పెద్దవారు కలిసి ఈ సువార్త పరిచర్యని ముందుకు తీసుకెళ్ళటం మొదలు So పెట్టారు. many were praying. అనేక మంది ప్రార్థించడం మొదలు పెట్టారు. So many were supporting. అనేక మంది సపోర్ట్ చేయటం మొదలు పెట్టారు. All of them are professionals. వారి యొక్క అనేక మంది ప్రొఫెషనల్స్ అందరూ కలిసి Everybody are professionals. అనేక మంది ప్రొఫెషనల్స్ ఏనండి మాతో ఉండేవారు. My brother, sister. నా సహోదరుడా సహోదరి, A simple obedience. ఒక చిన్న విధేయత, Simple desire. ఒక చిన్న కోరిక. Let me do, Lord. ప్రభువా నేను ఈ పని చేస్తాను. How long I will be like this? ప్రభువా ఎంతకాలము నిర్తరిలాగా పడి ఉంటానయ్యా. Let me also tell the gospel. నేను కూడా వెళ్ళి నీ సువార్తను బోధిస్తాను. Your word of God says, go and preach the gospel.
gospel. నీ యొక్క సువార్త చెబుతోంది, నీ యొక్క బైబిల్ చెబుతోంది, నీవు సర్వ సృష్టికి వెళ్ళి సువార్తని ప్రకటించు అని. And go and heal the sick. నీవు వెళ్ళి రోగగ్రస్తులను స్వస్థచిత్తులుగా Go చేయమని. and cast out the demons. నీవు వెళ్ళి దెయ్యాలను పారదోలమని. Oh my God, the Lord made us to see, mighty miracles in the front of ఆ us. విధమైన కార్యాలు, గొప్ప గొప్ప కార్యాలు మా కన్నుల ఎదురుగా చూడటం మాకు అనేక సాక్ష్యాలను మేము చూసాం. Hallelujah. హల్లెలూయా. Why I'm telling our witness today, ఈ రోజు మా యొక్క సాక్ష్యాన్ని మేము చెప్పామండి. not to boast about ourselves. మా గురించి గొప్ప చేసుకోవడానికి కాదు గాని, We were unworthy people. మేము నిజమే మొత్తంగా అయోగ్యులం. We don't have any qualification to preach the gospel. ఈ యొక్క సువార్తను ప్రకటించడానికి, చెప్పడానికి ఎటువంటి అర్హత లేని అయోగ్యులం మేము. We were there to preach the gospel అటువంటి మేమే ఈ సువార్తను ధైర్యంగా ముందుకు తీసుకువెళ్తే, because the Lord said, "Go and preach." ఏ విధంగా అయితే దేవుడు ఆజ్ఞ ఇచ్చాడో, మీరు వెళ్ళి సర్వ సృష్టికి సువార్తను బోధించమని, We preached. ఆ విధమైన ఆజ్ఞకు లోబడి It is almost 15 years now. 15 సంవత్సరాలు గడిచిపోయినాయి. Oh my Lord, what a journey the Lord brought us. ఎంత అద్భుతమైన ప్రయాణాన్ని దేవుడు మాకు ఇచ్చాడో తెలుసా? What a journey the Lord brought us. ఎంత అద్భుతమైన అవకాశాలని దేవుడు మాకు ఇచ్చాడో తెలుసా? Whatever you have, my brother, sister. నా సహోదరుడా, నా సహోదరి, One young boy came and given to the Lord. I got only so much of pieces of bread and couple of pieces of fish, my ఒక Lord. చిన్న పిల్లవాడు యేసయ్య దగ్గరికి వచ్చి, అయ్యా నా దగ్గర 5 రొట్టెలు 2 చేపలే ఉన్నాయని చెప్పినప్పుడు, Take it. ఈ యొక్క దీనిని యేసయ్య My తీసుకొని, mama has given to me. My mother has given to me. నా అమ్మ తినడానికి ఇచ్చిందయ్యా ఈ వీటిని. It is lovingly, son. You should not get hungry. You take it along with you when you wanted to go and hear the preaching of Jesus Christ. యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క సువార్తను వింటున్నప్పుడు నీకు ఆకలి అయితే ఈ రొట్టెలు తిని, ఈ చేపలు తినని వాళ్ళ అమ్మగారు ప్రేమగా ఇచ్చిన ఆ యొక్క బ్రేక్ఫాస్ట్ ని, The loving mother's breakfast. ఆ యొక్క తల్లి గారు సొంతగా చేతులతో చేసిన ఆ భోజనాన్ని This lad has given to the Lord. ఆ యొక్క చిన్న పిల్లవాడు ప్రభు అయిన యేసు చేతిలో ఉంచినప్పుడు, Lord blessed it. యేసుక్రీస్తు వాడు ఆ రొట్టెలను ఆశీర్వదించి, The Lord blessed it. ఆ యొక్క భోజనాన్ని ఆయన ఆశీర్వదించి And he has given to thousands of people. కొన్ని వేల మందికి పంచడం చూసామండి. And the Lord made them to take leftover. ఆ యొక్క తిని మిగిలిన దానిని గనక పోగు చేస్తే, That is what our life. అది మన బ్రతుకంటే. Whatever you have, నీకు ఏదైతే కలిగి ఉన్నావో, whatever you know, నీకేదైతే తెలుసో, give it to the Lord. దేవుని చేతిలో పెట్టు. Spend it for Lord. యేసు గురించి ఖర్చు చేయి. And spend your నీ time. యొక్క సమయాన్ని ఖర్చు చేయి. Spend your నీ money. యొక్క డబ్బుని ఖర్చు చేయి. Spend your energy. నీ యొక్క శక్తిని ఖర్చు చేయి. Use your resources, cars or that or this. నీకున్న ప్రతి వనరుల్ని యేసు గురించి వ్యయం గనక చేస్తే, Use your skills. నీకున్న నిపుణతని ప్రదర్శిస్తే, Preach the gospel. ఆ విధంగా వీటన్నిటిని ప్రదర్శించి యేసు సువార్తని ప్రబలంగా చాటి చెప్పినట్లయితే, The Lord Jesus, ప్రభువైన యేసు it will bless it. ఆ యొక్క మాటల్ని ఆశీర్వదిస్తాడు. And he will multiply it. దానిని ఊహించని స్థాయిలో అభివృద్ధి చేస్తాడు. When 2004 or 5, when me and my brother, my wife, my children, when we were standing in front of the rural parts of Telangana, we have no idea to start a mission organization. 2004-5 ఆ సంవత్సరంలో అయ్యగారు, వారి యొక్క భార్య గారు, వారి యొక్క పిల్లలు, నేను కలిసి తెలంగాణ ప్రాంతంలోని మతి మారుమూల గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో మేము నుంచొని సువార్త చెప్తున్నప్పుడు మాకు ఈ ఉద్దేశం లేదండి, That's to start a mission organization. మిషన్ ఆర్గనైజేషన్ స్టార్ట్ చేద్దామనే ఆలోచన లేదు. We never thought. ఎప్పుడు ఊహకు కూడా అందలేదండి. We never thought. ఊహకి కూడా వారికి అందలేదు. We thought that we will do the ministry in that place. ఆ ప్రాంతంలో ఆ ఒక్క గ్రామంలోనే సువార్త పరిచర్య చేస్తారు So we అని bought a అనుకున్నారు. land. ఒక ఎకరం పొలం కొన్నామండి. We want to build a big church. అక్కడ ఒక మంచి మందిరం కట్టాలనుకున్నారు. We also wanted to build a farmhouse. ఒక చిన్న ఇల్లుని కూడా కట్టాలని అనుకున్నారండి. And we wanted to go to every weekend
and we want to stay there and we want to preach the gospel. ఆ ప్రతి శనివారం అక్కడికి వెళ్ళి ఆ ఇంట్లో ఉండి ఆదివారం సువార్త ప్రకటన చేసి రావాలి అనేదే 2004-5లో వారి యొక్క ఉద్దేశము. That's all we wanted to do. అదే మా యొక్క తెలివి అంతవరకే ఉన్నది. 5 days. కొన్ని 5 days hectic work. 5 రోజులు ఊపిరి సలపని పని. And Saturday, Sunday, let us go. శనివారం ఆదివారం ఫామ్ హౌస్కి వెళ్దాం. That is what our life. అది అట్లా అనుకున్నాం. And when I plan to build something, అక్కడ ఏదో ఒకటి కట్టాలి అని వారు అనుకున్నప్పుడు the Lord spoke to me. ప్రభు అయిన యేసు వారితో తిరిగి మాట్లాడారు. Stop it. అయ్యా నువ్వు కట్టడం మానివేయి. And what do you want me to do, Lord? ప్రభు మేమేం చేయాలయ్యా? Son, think big. కుమారుడా పెద్దగా ఆలోచించు. Think big. చాలా ఉన్నతంగా ఆలోచించు నువ్వు. I could not comprehend what he said. ఆ యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క మాటలు థింక్ బిగ్ అంటే ఎట్లా అని అనుకోలేకపోయారండి. What do you want me to do, Lord? ప్రభువా మేమేం చేయాలని ఎదురు చూస్తున్నావు? Think big. అయ్యా ఉన్నతంగా ఆలోచించమని యేసయ్య చెప్పాడు. I will give you Deccan Plateau. అయ్యా దక్కన ప్లాటో దక్కన పీఠభూమి ప్రాంతాన్ని నీ చేతులకి నేను ఇవ్వబోతున్నాను. Send, take many people along with you. నీతో పాటుగా అనేక మందిని సమకూర్చుకో. Send the missionaries. వారిని మిషనరీలుగా నువ్వు పంపించు. Not one place, you go to multiple places and అయ్యా preach. నీవు ఒక ప్రాంతానికే కాదు అనేకమైన ప్రాంతాలకి నీవు వెళ్ళాలి. When the Lord said all these things, I always laugh. అయ్యగారితో ప్రభు అయిన యేసు తన యొక్క ప్రణాళికను చెప్పినప్పుడల్లా అయ్యగారు Because I నమ్మేవారటండి. could not believe all these things. ఎందుకంటే నమ్మశక్యము కాకుండానే ఉండేటండి. One thing in our life, the Lord has better opinion on you, better than, more than you have your opinion on you. నీ గురించి నీకు సదభిప్రాయము ఉన్నా లేకపోయినా వారి గురించి అయితే ప్రభు వారికి మంచి సదభిప్రాయమే ఉన్నదటండి. He says, go on preach. ఆయన అంటున్నాడు తెలంగాణ మొత్తానికి వెళ్ళి నీవు ప్రకటన చెయ్యి అని చెప్పినప్పుడు Lord, I am working in a company. ప్రభువా నేను పలానా కంపెనీలో పనిచేస్తున్నానయ్యా. That's okay, son. నా కుమారుడు అది ఓకే పర్వాలేదు. Saturday, Sunday is fine. నీకు శనివారం ఆదివారం సెలవు ఉంది కదా. Go and preach. నువ్వు ఆ 2 రోజులు వెళ్ళు. Think big. నువ్వు ఉన్నతంగా ఆలోచన Think చెయ్యి. big. ఉన్నతంగా ఆలోచన I చెయ్యి. never forget that word, think big. ఆ యొక్క థింక్ బిగ్ అనే మాటని వారు మర్చిపోలేకపోతున్నారండి. I was sitting in the room thinking for days what to do like this. అయ్యా దేవుని మాట చొప్పున ఏం చేయాలని అనేక రోజులు వారి రూమ్ లో కూర్చొని ఆలోచన చేశారటండి. Today, whatever we see here, ఈ రోజు ఇప్పుడు ఏ ఫలాలైతే మేము చూస్తున్నామో because of that one word, think big. ఆ యొక్క ఒక్క మాట ప్రభువు నోటి నుంచి వచ్చింది, ఉన్నతంగా ఆలోచన చెయ్యి. Today, my Lord, my brother, sister, నా సహోదరుడా నా సహోదరి, when I was meditating on this ఈ word, యొక్క వాక్య భాగం గురించి అయ్యగారు చదువుతూ ఉన్నప్పుడు Lord, with this scale, how many years that will take to reach these people? ప్రభువా ఇన్ని వేల కోట్ల మందిని మేము కలుసుకోవడానికి ఎన్ని సంవత్సరాలు పడుతుందయ్యా? How long we will live? ఎన్ని సంవత్సరాలు మేము బతుకుతామయ్యా? Very few years ahead of ఆ us. బ్రతుకంతయ్యా కొన్ని సంవత్సరాల్లో చచ్చిపోతాం. How can we do like this? ఇంటి సువార్తని ఎట్లా ప్రకటించగలం? How can we do like this? ఎట్లా మేము ప్రకటన చేయగలం? Suddenly this thing big came to me. అప్పుడు అకస్మాత్తుగా ఉన్నతంగా ఆలోచన చేయనే దేవుని Think మాట big. థింక్ బిగ్ అనేది గుర్తుకొచ్చింది. big. ఉన్నతంగా ఆలోచన చేయి. Expect great things from the Lord. That's Yeah. what the man of God said. అదే విధంగా విలియం కేరీ గారికి చెప్పినట్టుగా దేవుని దగ్గర నుంచి ఉన్నతమైన పనుల్ని నువ్వు ఎదురు చూడు. Think big. దేవునికి అమోఘమైన కార్యాలను Hallelujah. హల్లెలూయా. Let me conclude my sermon with this word today. ఈ యొక్క వాక్య భాగాలు చెప్పి మేము ముగించబోతున్నామండి. Think big. నీవు ఉన్నతంగా ఆలోచన చేయి. Think big about the kingdom of God. దేవుని యొక్క రాజ్య సువార్త గురించి ఒక మించి ఆలోచన చేయి. Think about you. Think big about here. నీ గురించి తక్కువగా కాదు ఉన్నతంగా ఆలోచన చేయి. The Lord is expecting you to do something today. ఈ రోజు నీవు నేను ఏదో ఒకటి కార్యం చేయాలని దేవుడు ఎదురు చూస్తున్నాడయ్యా. Don't get satisfied with your life. Oh, go to church, sing song, worship, come back. That's all. అయ్యా ఆదివారం ఇప్పుడు మందిరానికి వెళ్దాం, పాటలు పాడుకుందాం, ఆరాధన చేద్దాం, వాక్యం విని ఇంటికి వచ్చి పడుకుందాం. ఇంతే కాదు నీ క్రైస్తవ జీవితం. My brother, sister, నా సహోదరుడా సహోదరి, my working professionals, అయ్యా ఉద్యోగస్తులారా,
I was a professional like you. అయ్యా మీ వలే అయ్యగారు ఉద్యోగాన్ని చేశారండి. I undergone all the stress in the work life. ఉద్యోగంలో ఉండే ప్రతి విధమైన గురుతర బాధ్యతని వారు నెరవేర్చారు. But one thing I never forgotten. కానీ ఒక్క విషయం మాత్రం మర్చిపోలేదు. Every weekend I preach the gospel. ప్రతి వీకెండ్ వచ్చేసరికల్లా దేవుని యొక్క సువార్తని ప్రకటించేవారు. Hallelujah. హల్లెలూయా Hallelujah. హల్లెలూయా. The Lord blessed this small step. ఈ యొక్క చిన్న ముందడుగుని దేవుడు ఆశీర్వదించాడు. The Lord blessed the small piece of bread and fish. ఈ యొక్క చిన్న 2 ముక్కలైన చేపల్ని రొట్టెల్ని ఆశీర్వదించాడు. That's what today we are. అందును బట్టి మేము ఈ రోజు మీ మధ్యలో నుంచుని Let us think big. అందుకని ఉన్నతంగా ఆలోచన Today చేద్దాం. also the Lord's voice is think big. ఈ రోజు కూడా నీ గురించి నా గురించి ఆయన గొప్పగా ఆలోచన చెయ్యి అంటున్నాడు. Son, think big. నా కుమారుడా గొప్పగా ఆలోచన చెయ్యి. Lord, see the problem surrounding us now. ప్రభువా అనేకమైన సమస్యలు మమ్మల్ని చుట్టుపడి ఉండగా There is so many people are living in the grip of the fear. భయము ఆందోళన చేత అనేక మంది కట్టబడి పట్టబడి ఉంటుండగా Whether we will be able to resume back the bhakti, the way that we preach the gospel, we can do it or not. ప్రభువా నీవు ఎదురు చూసినట్టుగా నీ సువార్తని ప్రకటించగలమో లేదో మాకైతే తెలియదు కానీ But one thing the Lord says, He didn't answer all these questions. ఈ యొక్క ప్రశ్నలన్నిటికీ ఆయన సమాధానం ఇవ్వడు కానీ One thing He said, కానీ ఒక్కడే మాత్రం ఖచ్చితంగా చెప్తున్నాడు. think big, నీవు గొప్పగా ఆలోచన చేయి, think big. ఉన్నతంగా ఆలోచన చేయి. I'm going to multiply it. నిన్ను బహుముఖంగా అభివృద్ధి చేస్తాను. I'm going to multiply నిన్ను you. బహుముఖంగా వివిధ రకాలుగా నేను అభివృద్ధి The చేస్తాను. same prophetical utterance I'm going to speak. I'm going to end my sermon అదే today. ప్రవచనాత్మకమైన వాక్యాన్ని చెప్పి మేము ముగిస్తున్నామండి. Think big, గొప్పగా ఆలోచన చేయి, think big. గొప్పగా ఊహించినట్టుగా ఆలోచన The చేయి. Lord will multiply you. నిన్ను దేవుడు బహుముఖంగా నిన్ను ఆశీర్వదిస్తాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా Hallelujah. హల్లెలూయా. Ordinary methods will never work here. అయ్యా ఇక నుంచి సామాన్యంగా మనుషులు చేసే పద్ధతులు అవి ఫలించవండి. Man-made programs, plans, all these things are waste of time. మనుషుల యొక్క ఊహకి వచ్చిన ఆలోచనలు అవి అన్నీ వ్యర్థముగా మారిపోయే సమయాలు వచ్చినాయి. We have to depend on the power of the Holy Spirit. దేవుని యొక్క పరిశుద్ధాత్మ యొక్క శక్తిని ఆధారం చేసుకునే పరిచర్య ముందుకి వచ్చింది. In these 3 to 4 months when I stayed at home, that is what that I understood. Think big, son. The Lord will do the ministry for you. అయ్యా ఈ 3-4 నెలలు లాక్డౌన్ సమయంలో ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు అయ్యగారికంటూ వచ్చిన ఒక ఆలోచన ఏంటంటే, నా కుమారుడా ఇక నుంచి ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు యొక్క స్వయంగా చేసే పరిచర్యని నీవు చూస్తావు. The Lord will do the ministry for you. అటువంటి గొప్ప పరిచర్య దేవుడే ఆ పరిచర్యని The కొనసాగిస్తాడు. Lord will do the ministry. ఆ యొక్క ప్రభు అయిన యేసే ఆ పరిచర్యని ముందుకు తీసుకెళ్తాడు. Oh, so many millions of people are there. వేల కొలది కోట్ల కొలది మంది నశించిపోయే ప్రజలు ఉంటుండగా They could not discern from the right hand to the left hand. అయ్యా ఎడం చేతి వైపు కుడి చేతి వైపు ఎరుగని ఈ నా ప్రజలు ఉంటుండగా The Lord wanted to do. Are we ready to do? That is a question in front of us. అయ్యా నీ ముందు నా ముందు ఉంచబడిన ప్రశ్న ఏంటంటే, నీవు ఆ పని చేయటానికి సిద్ధముగా ఉన్నావా? Let us read this word and close the sermon. ఈ యొక్క వాక్య భాగాన్ని చదివి వాక్యాన్ని ముగించుకుందాం. Romans 1st chapter verse 16. రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 1వ అధ్యాయము 16వ వచనమండి. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God to salvation for everyone who believes. సువార్తను గురించి నేను సిగ్గుపడువాడను కాను, ఏలయనగా నమ్ము ప్రతివానికి, మొదట యూదునికి గ్రీసు దేశస్థునికి కూడా రక్షణ కలుగ చేయుటకు అది దేవుని శక్తి అయ్యున్నది. The Lord has given authority and the order to go and preach the gospel. యేసుక్రీస్తు వారు ఈ ప్రపంచం నలుమూలలకి వెళ్ళటానికి అధికారాన్ని, అటువంటి ఆజ్ఞను ఇచ్చి మనల్ని పంపిస్తున్నారు. He has given the anointing and the Holy Spirit is with us. ఎందుకంటే పరిశుద్ధాత్మ అనే అభిషేకాన్ని మనకి తోడుగా ఉంచి పంపిస్తున్నారండి. The Lord filled us with the love of Jesus Christ. యేసుక్రీస్తు యొక్క ప్రేమతో ప్రభు అయిన దేవుడు మనల్ని నింపి పంపిస్తున్నాడు. And another one,
The power of God. This is power of ఈ God. యొక్క జీవ గ్రంథము అనేది చూసారా, అది దేవుని యొక్క ప్రబలమైన శక్తి. Gospel is the power of God. సువార్త గొప్ప దేవుని యొక్క శక్తి. This is power of God. ఈ యొక్క సువార్తలో శక్తి ఉన్నది. We have all the things have been given. అటువంటి అధికారాలు అన్ని మనకి దేవుడు ఇచ్చాడు. If you don't do it, it is your problem. అయ్యా, నీవు ఇన్ని అధికారాలు ఇచ్చినా కూడా నీవు చెయ్యకపోతే అది నీ తప్పు, నా తప్పు. How to do that? ఏ విధంగా చేయాలి? Don't ask me. అయ్యగారిని అడగద్దండి. The Lord may use in a different ways. నిన్ను ప్రత్యేకంగా దేవుడు క్రొత్త మార్గములో వాడుకుంటాడయ్యా. Go to the room and close the room. నీవు నీ యొక్క సొంత గదిలోనికి వెళ్ళి తలుపులు వేసుకొని ప్రభుతో మాట్లాడు. In the deep, in the secret closet, ask the Lord. నీ యొక్క రహస్యమైన ప్రార్థన యందు ప్రభు అయిన దేవునితో గనుక నీవు మాట్లాడితే He will tell you. ఆయన నీకు ఆ మార్గాన్ని When the బోధిస్తాడు. Lord spoke to me, whether the Lord will not speak to you. ఆ ప్రభు అయిన యేసు అయ్యగారితో మాట్లాడితే అదే దేవుడు నీతో నాతో మాట్లాడడా? Cry to the Lord. ఆ యొక్క ప్రభు యొక్క సమక్షంలో ఎలుగెత్తి ఏడుద్దాం. The souls are costly. ఎందుకంటే ఆత్మల్ని సంపాదించడం భారమండి. It's not easy to deliver the people with your own effort. Those who are in a bondage, with the power of God only you can do నీ it. యొక్క స్వంత శక్తితో నశించిపోయే ఆత్మలు నువ్వు కాపాడలేవు. కావని దేవుని యొక్క శక్తి ఆ అగ్ని నుంచి కాపాడటానికి అవసరమై ఉన్నది. So what you should do? దానికి నీవు నేనేం You should చేయాలి? have the labor pain. అటువంటి ప్రసవ వేదన నీ బ్రతుకులో ఉండాలి. Without labor pain, nothing will work. అయ్యా, ప్రసవ వేదన మనలో లేకుండా ఏ కార్యము ముందుకి వెళ్ళదు. Paul said to Galatians, గలతీయులకు రాసిన పత్రికలో పౌలు I చెప్తున్నారండి, am going through labor pains for you again. అయ్యా నీ గురించి మరొకసారి ప్రసవ వేదన పడుతున్నానయ్యా. I am going through labor pain. మరొకసారి ప్రసవ వేదన. That's what record for you and me. అయ్యా, నీలో నాలో ఉండవలసిన యోగ్యత ఏంటంటే Tears ఇదే. are మన record. కళ్ళ నుంచి కన్నీటి ఆసు ధారలు Agony కారాలి. is record. యేసుక్రీస్తు నిమిత్తమై ధారలు కన్నీటిగా కారాలి. The vision of the hell is record. ఎందుకంటే సార్, Hell is with the vision of hell is record. అయ్యా, నరకం అనే వాస్తవం మనకు తెలియాలి. Vision, you should see the hell. అయ్యా, నరకాన్ని మనము చూడాలి. Then you will know the pain. అప్పుడు నీకు భారం వస్తుంది. Oh my Lord, let me go and do something. అయ్యా, ఈ భారం తీర్చుకోవడానికి నేను వెళ్ళి కొంతమందిని రక్షిస్తాను. Well, let me do something. నేను నీ గురించి కొంత కార్యాన్ని చేస్తానయ్యా. I will say 2 words. Think big. 2 మాటలు చెప్తున్నానండి. గొప్పగా ఆలోచన చెయ్యి. Because ఎందుకంటే the task in front of you is huge. నీ ముందు ఉంచబడిన ఆ యొక్క పని ఉంది చూసారా, చాలా పెద్ద పని ఉంచాలి. Unless the gospel reached all these people, the Lord will not come. అయ్యా, ఈ యొక్క సమస్త ప్రజలకి సువార్త చేరునంత వరకు ప్రభు యొక్క రాకడ రాదు. It will not come. అది రానే రాదండి. 200 crores of people, 200 కోట్ల మంది ప్రజలున్నారు. they are yet to receive the gospel. వారు ఇంకను యేసయ్య సువార్త వారికి చేరలేదు. Even 300 crores of people received, but we don't know how many of them accepted Christ. 300 కోట్ల మందికి సువార్త లభించినప్పటికీ యేసుని సొంత రక్షకుడుగా ఎంతమంది అంగీకరించారో మనకు When we తెలియదు. read the Revelation 7th chapter, ఎప్పుడైతే ప్రకటన గ్రంథము 7వ అధ్యాయము 7th chapter verse 9, 7-9 చదువుతున్నట్లయితే, and all these things I looked, and behold, a great multitude which no one could number, of all nations, tribes, and peoples, and tongues, standing before the throne and before the Lamb, clothed with the white robes, with the palm branches in their hand, and crying out with a loud voice, saying, Salvation belongs to our Lord, and sits on the throne and to the Lamb. అటు తరువాత నేను చూడగా, ఇదిగో ప్రతి జనములో నుండి, ప్రతి వంశంలో నుండి, ప్రజలలో నుండి, ఆయా భాషల మాట్లాడు వారిలో నుండి వచ్చి ఎవడును లెక్కింపజాలని ఒక గొప్ప జన సమూహము కనబడెను. వారు తెల్లని వస్త్రములు ధరించుకొనిన వారై ఖర్జూరపు మొక్కలు చేతబట్టుకొని సింహాసనము ఎదుట గొర్రె పిల్ల ఎదుటను నిలువబడి సింహాసనాసీనుడైన మా దేవునికి గొర్రె పిల్లకును మా రక్షణకై స్తోత్రమని మహాశబ్దముతో ఎలుగెత్తి చెప్పిరి. What John seen the vision is,
huge multitude of people, no one could count it. అయ్యా యోహాను గారు తన దర్శనంలో చూశారండి, లెక్కింప నలవి కాని జన సమూహాన్ని. And that can happen from our place. మన ప్రాంతం నుంచి అటువంటి సాక్ష్యాన్ని మనము చూద్దాము. Multitudes should go to heaven from our place. మన ప్రాంతాల నుంచి కొన్ని లక్షల మంది ప్రజలు పరలోకానికి వెళ్ళాలి. కోటి కణగల అనేక మంది ప్రజలు, కోటి కోట్ల కొలది ప్రజలు, they should go to heaven. వాళ్ళు పరలోకానికి వెళ్ళాలి. They should go to heaven. వారు పరలోకమే వారి మార్గము. Think big. ఆ విధంగా గొప్పగా ఆలోచన చేస్తే, What the Lord told me long back, think big. ఆ యొక్క కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం అయ్యగారితో చెప్పినట్టుగా గొప్పగా ఉన్నతంగా ఆలోచన చెయ్యి అని Think చెప్పినట్టు- big. Think big అని చెప్పినట్టుగానే. Hallelujah. హల్లెలూయా, Hallelujah. హల్లెలూయా. If you started think big, నీవు ఆ విధంగా ఉన్నతంగా ఆలోచన చేస్తే the Lord will do mighty things. గొప్ప కార్యాలు దేవుడు నీ సమక్షంలో చేస్తాడు. He will fulfill these two prophecies. ఈ యొక్క నిజమైన ప్రవచనాన్ని ఆయన మన బ్రతుకులో నెరవేరుస్తాడు. Until the gospel reached all the people, and with a witness, the end will not come. అయ్యా ఈ యొక్క సువార్త లోకమంతా బోధించే వరకు, ఆ యొక్క దేవుని రాజ్య సాక్షార్థమై వారు నిలువబడనంత వరకు ఆయన అంతము రాదు. Until the John, whatever he seen in the heaven, multitude with no one can count. అయ్యా యోహాను గారు పరలోకములో వేల కొలది లెక్కింప నలవి కాని జన సమూహము వచ్చునంత వరకు, అది నిజమయ్యేంత వరకు ఆయన అంతము రాదు. The end will not come. ఆయన అంతము రాదు. The end will not come. అంతము రాదు. You can take it granted. అయ్యా మీరు ఇది ఖచ్చితంగా రాసేసుకోవచ్చండి. The end will not come. అప్పటి వరకు దేవుని యొక్క ఈ యొక్క రాజ్యం యొక్క అంతము రాదు. With this magnitude of task in front of us, నీ ఎదురుగా ఉంచబడిన ఈ గొప్ప పని భారాన్ని బట్టి, it is not only few people can do, everyone should. అయ్యా కొద్ది మంది సమూహం చేద్దాం అనుకోవద్దండి, ప్రతి క్రైస్తవ విశ్వాసి ఇది చేయాలి. One man of God said like this. ఒక దేవుని సేవకుడు ఇట్లా చెప్పారట. I think it is C.T. Studd. సిటీ స్టడ్ అని ఆయన గారు ఇట్లా చెప్పారటండి. Some people wanted to be in the church campus hearing the bell of the church. కొంతమంది చర్చి గంట ఎప్పుడు కొడతారా అని వినడానికి సిద్ధంగా ఉంటారటండి. But I wanted to be very close to the hell and pull the people out of the fire of the hell. కానీ నేనైతే నరకపు ద్వారము దగ్గర నిలవబడి నరకంలోనికి వెళ్తున్న వారిని అగ్ని నుండి నేను రక్షించడానికి నేను సిద్ధంగా ఉన్నానయ్యా. William Booth, he said like this. విలియం బూత్ గారు ఇట్లా చెప్పారటండి. If I can give opportunity, train my guys by tying a rope on top of the hell, I will give them. అయ్యా ఈ యొక్క నరకం మీద వారు వెళ్లకుండా అడ్డుగా ఒక తాడు గనక కడతానికి కనుక రెడీగా ఉంటే నేను అనేక మంది సైనికుల్ని దానికి సిద్ధం చేస్తానని చెప్పాటండి. My brothers, sisters, నా సహోదరుడా సహోదరి, instead of confined and enjoying within the campus of the church, అయ్యా చర్చి మందిరము లోపలే ఆనందించి సంతోషించేవారుగా గనక మనం ఉంటే, we should go and pull the people out of the fire of the hell. అయ్యా మనకి ఇవ్వబడే బాధ్యత చొప్పున నరకపు అగ్నిలోకి వెళ్ళే అనేక ఆత్మల్ని రక్షించే బాధ్యతని ప్రభువారు మనకిచ్చారు. Everyone should involve. ప్రతి క్రైస్తవుడు ఈ పని చెయ్యాలి. Whether it is women or men or literate or illiterate, doesn't matter. అయ్యా చదువుకున్నవాడు చదువులేనివాడు చిన్న పిల్లవాడు పెద్దవాడు స్త్రీలు పురుషులు ఇటు లెక్క లేదండి. And second one, రెండవదిగా the scale of these unreached people in front of us, it is not for human being to reach. We have to pray to the Lord. Lord, you should come and work in front of us. అయ్యా ఈ 200 కోట్ల మందిని రక్షించడం నీ వల్ల నా వల్ల అయిపోయినది కాదు, కానీ కాబట్టి ప్రభు అయిన దేవుడే మనకి ముందుండి ఆయన శక్తి చొప్పున వారిని రక్షించడానికి వారికి సువార్త చెప్పడానికి మనల్ని యోగ్యులుగా చేసి ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి. Lord, ప్రభు అయిన యేసు, we want you to do it, Lord. ప్రభు ఈ పరిచర్య నీవు చెయ్యాలయ్యా. But we will stand there. ప్రభు దానికి నిమిత్తంగా మేము నుంచుంటామయ్యా. We want you to come and convict the people
people out of their sins. ప్రభువా వారి యొక్క పాపాలని ఒప్పించడానికి నీవే వారితో ఉండమని We అడుగుతున్నావు. want you to come and touch the people and deliver them and heal them. ప్రభువా నీవు స్వయంగా వచ్చి వారిని విడుదల చేసి వారిని స్వస్థపరచమని అడుగుతున్నామయ్యా. We wanted to see the people crying in front of us. నీ మా ఎదురుగా నుంచున్న ఏడుస్తున్న వారిని చూడమని అడుగుతున్నాం. Because of the sins, corrupt them and convict them. The Holy Spirit convict them. They should cry. ప్రభువా వారి యొక్క పాపాల చేత వాళ్ళు కుప్పబడి ఉంటుండగా దాని నుంచి బయటపడటానికి వారిని ఒప్పింప చేయమని అడుగుతున్నామయ్యా. That's what we wanted to see. అదే మేము చూడాలనుకుంటున్నాం. That's what we wanted to see. అదే మేము ఈ రోజు చూడాలనుకుంటున్నది. That is what my prayer. అది నా ప్రార్థన అట్లా ఉన్నది. You pray like that. ఆ విధంగా నీవు నేను ప్రార్థిస్తే The Lord will do it. దేవుడు అటువంటి గొప్ప కార్యాన్ని The Lord చేస్తాడు. will do it. అటువంటి గొప్ప కార్యాన్ని ఆయన నెరవేరుస్తాడు. Think big. ఆ విధంగా గొప్పగా ఊహిద్దాం. Multitudes. అనేక కోట్ల కొలది మంది ప్రజలు. No one can count them. ఆ యొక్క మన్ను మామూలుగా అయితే రారండి. Hallelujah. హల్లెలూయా. The same thing told to Abraham. అబ్రహాం గారికి అట్లనే చెప్పబడిందండి. No one can count your descendants. అయ్యా నీ యొక్క కుమారుల్ని లెక్కింపజా ఇసుక రేణువులంతా అని చెప్పారండి. Let us expect great things from the Lord. ఆ విధంగా దేవుని దగ్గర నుంచి గొప్ప కార్యాలను ఎదురు చూద్దాం. Let us they expect great things. గొప్ప కార్యాలని ప్రభు అయిన యేసు నుంచి ఎదురు చూద్దాం. Bigger things. ఆ విధంగా దాన్ని తీసుకోవడానికి Think ముందుకు big. ఆ విధంగా గొప్పగా ఊహిద్దాం. Pray with agony. అటువంటి భారంతో ప్రార్థన చేద్దాం. Pray with the labor pain. అటువంటి ప్రసవ వేదన ప్రార్థన చేద్దాం. Go and preach the gospel. నీవు వెళ్ళి సమస్త సృష్టికి సువార్తని ప్రకటించు. The Lord is going to do the souls to the kingdom of God. ఆ విధంగా నశించిపోయే ఆత్మల్ని దేవుని రాజ్యానికి ఆయన The Lord will add multitudes of people to the kingdom of God through you and me. నీ ద్వారా నా ద్వారా అనేక కోట్ల కొలది నశించిపోయే ఆత్మల్ని దేవుని రాజ్యములో ఆయన పాలిభాగస్తులుగా చేస్తాడు. Shall we stand up and pray for a moment? మనము కళ్ళు మూసుకొని నుంచొని కొంచెం ప్రార్థన చేసుకుందాం. Hallelujah. హల్లెలూయా. Think big. ఆ విధంగా గొప్పగా ఆలోచన చేద్దాం. Think big. థింక్ బిగ్ అని అనుకుందాం. Multitudes. కోట్ల కొలది మంది ప్రజలు. You cannot count them. నీవు లెక్కింపలేవు. You cannot count them. నీవు లెక్కింపలేని జనాంగము. Give it to us, Lord. అయ్యా ప్రభువా వారిని మాకు ఇవ్వయ్యా. We don't want to come to your heaven empty-handed. ప్రభువా మేము పరలోకానికి వచ్చినప్పుడు రిక్త హస్తాలతో ఖాళీ చేతులతో ఊపుకుంటా రాకూడదయ్యా. We don't want to come to heaven with the less souls. ప్రభువా తక్కువ ఆత్మలతో మేము మీ దరికి చేరకూడదయ్యా. We are thinking big today. ప్రభువా ఈ రోజు కొత్తగా నూతనంగా ఆలోచిస్తున్నామయ్యా. We want multitudes. కోట్ల కొలది ప్రజలు మా యొక్క సువార్తను వినాలి. Multitudes. కోట్ల వేల కొలది ప్రజలు వినాలి. Shall we all pray? మనందరం కలిసి ప్రార్థన చేసుకుందామా? Lord, ప్రభు అయిన యేసు, we are trying to think big, Lord. ప్రభు ఇక నుంచి ఊహించనంత శక్యము కానంతగా ఆలోచన చేస్తామయ్యా. But we know that no one can reach your scale of thinking big. ప్రభా మేమెవ్వరము కూడా నీ ఆలోచన సరళి గాని నీ ఆలోచన సంభావ్యత గాని మేము చేయలేమయ్యా. Your magnitude is so big. నీ ఊహలు మాకు అలవి కానివయ్యా. We cannot comprehend. We cannot even imagine about it. ప్రభా దానిని ఊహించలేము, ఆలోచన కూడా చేయలేమయ్యా. That's what we would like to see. అందుకనే అటువంటి కార్యాలు మా మధ్యలో జరిగించబడాలి. Multitudes. కోట్ల కొలది ప్రజలు In India. ఇండియా ప్రాంతంలో, From India. ఇండియా నుంచి Multitudes. కోట్ల కొలది ఆత్మలు. No one can count. ఎవరు లెక్కింపలేని ఆత్మలు. They will come to heaven. వారు పరలోకానికి రావాలి. They will come to heaven. వారే పరలోకానికి రావాలి. Hallelujah. హల్లెలూయా. Lord, you are going to do that. ప్రభువా ఈ కార్యాన్ని తప్పక నెరవేరుస్తావు. And anyone, my brothers, sisters who are praying, ఎవరైతే మాతో కలిసి ఈ రోజు ఇప్పుడు ప్రార్థన చేస్తున్నారో, Lord, touch their lives. వారి యొక్క చేతుల్ని, వారి యొక్క బ్రతుకుల్ని నీవు ముట్టమని అడుగుతున్నా. Fulfill every of their prayers. వారి యొక్క ప్రార్థనలు అన్నిటికీ జవాబుని, సంపూర్ణతని దయచేయండి. Fulfill all your will and purpose in their lives. ప్రభువా వారి జీవితంలో నీ యొక్క ఉద్దేశాలని, ప్రణాళికల్ని నెరవేర్చండి. Lord, we thank you. ప్రభువా నీకే కృతజ్ఞతలయ్యా. In the mighty name of the Lord Jesus Christ we pray. కోట్ల కొలది యేసు నామాన్ని, శక్తిగల యేసు నామం ద్వారా ప్రార్థన చేయుచున్నాము తండ్రి. Amen. ఆమేన్. Amen. ఆమేన్.
God bless all of you. మీ అందరినీ దేవుడు దీవించునుగాక. Use you, all of you, mightily. మీ అందరినీ దేవుడు బహుముఖంగా వాడుకొనును Let the గాక. Lord use you in the end time in our revival. ఈ యొక్క రివైవల్, ఈ యొక్క చివరి సమయంలో ఉన్న ఉజ్జీవం అనే ఈ ఉద్యమములో మిమ్మల్ని పాలి భాగస్తులుగా వాడుకొనును గాక. Let the Lord use you in the end time ministry. ఈ యొక్క కడవరి కాల పరిచర్యలో దేవుడు బహుముఖంగా మిమ్మల్ని వాడుకొనును గాక. Let us join together and మనందరము కలిసి ఈ విధంగా చేసినప్పుడు let us think big ఈ విధంగా దేవుని యొక్క ఊహకు మించి ఆలోచన చేద్దాం. and bring multitudes to Jesus ఈ Christ. కోట్ల కొలది దేవుని యొక్క ఆత్మల్ని ఆయన చేతిలో మనమే పెడదాం. Amen. ఆమేన్ Amen. ఆమేన్ Amen. ఆమేన్.